for Government of India in the year 2010-13. Project Head of Intellectual Student Information System, a Department of Science and Technology, Government of India funded project in the year 2014-16, and Chief Mentor and CMO of IN 120 in the year 2082 until till date, and the founder of Genius Private Limited in the year 2013, current. Greetings from IN 120. So this is a profile of our chief guest. So now, dear students, in the final year, you have one subject, EDP, Entrepreneurial Development Program. So this subject is mainly focusing of after finishing this graduation, how you are going to start your business, how you are going to become an entrepreneur, just like, so girls are there, how to become your own entrepreneur. So on this occasion, we have chosen this guest for this program. So now I invite our chief guest, and I hand over the session to our chief guest, V. Gautama sir. Please welcome you, sir. Thank you, sir. Thank you, everyone, and thank you for joining the meet. So, without taking much time, I'll just get into the workshop because I've been given just one hour or 1 hour 15 minutes. So, thank you, everyone. So, while ending the session, I'll be taking some few questions regarding the public sector job opportunities, private sector, and the options in getting into business. That is becoming an entrepreneur. Okay, so we'll get into the presentation now. Can I take on with the presentation now, sir? Thank you, sir. Thank you. Okay, sir. You can present, sir. Thank you. Thank you very much. Sir, presentation, is it visible, sir? Presentation? Yes, sir. Okay. The presentation is very clear, sir. Viewable, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, friends. This is Gautam. I'm as sir on the intro. So I'll just get into the presentation. So I'm from in120.in. In120.in is an online platform. We provide online coaching for NEET, TNPSC, UPSC, and CAT, GRE, GMAT, and the placement training. So just a brief intro about in120.in. The reason we started this venture is that big business unicorns actually converted the competitive exams like UPSC, TNPSC, and professional exams like chartered accountants and examination and GMAT, CAT examination into a market. They charge like some 50,000 to 3 lakh for a student. So to give quality content at affordable cost, we started this venture. So we are actually giving workshops at various junctures for each and every students from engineering background and from arts and science background, and even for medical students we are giving career guidance. So this is a free workshop from our end, and we thank your college management for giving us the opportunity to conduct this workshop. So I'll start with the workshop. So in this workshop we'll be handling with the public sector job opportunities and placement opportunities in private sector, as well as the business opportunities. First we'll start with the public sector job opportunities. So here in public sector job opportunities, we'll be discussing about TNPSC. Sorry. Here in public sector job opportunities, we'll be discussing about the job opportunities in Tamil Nadu Public Service Commission, Union Public Service Commission, and in Reserve Bank of India. And combined defense service is for it's a combined defense. It's a combined examination for Army, Navy, and Air Force. Okay, in Navy they'll be having professional or probationary officers and pilots. Okay, as well as there is probationary officer in Air Force, and as well as pilot job in Air Force. Okay, so we'll also discuss various job opportunities in railway. There is examination conducted by Railway Recruitment Board. Then National Defence Academy examination.
the National Defense Academy examination is conducted to give students the undergraduation and post-graduation in army intelligence and defense intelligence. Okay, so as well as we'll be discussing about staff selection commission examination. There is the various examinations in the central government, okay, in the central sector, and we'll also discuss about AO examination in insurance sector and intelligence bureau examination. So to make this a presentation much more உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக I'll handle the complete presentation in Tamil itself. Okay, so முதல்ல நம்ம TNPSC examination பத்தி பார்க்கலாம். TNPSC ல there are various examinations, that is group 1, 2, 2A and group 4. Okay, group 3 examination பத்தி நிறைய பேருக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் இருக்காது. நான் அதை பத்தியும் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஸோ இப்போ முதல்ல we'll start with group 1 examination. Group 1 examination பத்தி பார்த்தீங்க அப்படின்னா when your group 1 examination is a 3-phase examination. Okay, so இதுல வந்து first you'll be having prelims, then mains, then interview. Prelimsல வந்து probability அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு 10 lakh students வந்து prelims examination எழுதுவாங்க. மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் முடிக்கிறவங்க அரௌண்ட் ஒரு 20,000 வந்து மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் கிராக் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, 20,000 வந்து இன்டர்வியூ போறவங்க ஒரு 3,000 மெம்பர்ஸ் போவாங்க. செலக்ட் ஆகிறவங்க வந்து ஒரு லைக் ஒரு 300 to 400 செலக்ட் ஆகணும். ஓகேங்களா, ஸோ இதுல வந்து உங்களுக்கு if you are going to crack this examination, you will be posted as a deputy collector of a district or a deputy superintendent of police. ஓகேங்களா, டிஎஸ்பி சொல்லுவாங்க, அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் இன் கமர்ஷியல் டாக்ஸ், டெப்டி ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி, அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் கன்சர்வேட்டர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட். ஓகேங்களா, அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் எஜுகேஷனல் ஆஃபீஸர். டிஸ்ட்ரிக்ட் எஜுகேஷனல் ஆஃபீஸர் அப்படிங்கிறவர் லைக் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க காலேஜில் வந்து பிரின்சிபல் ஒரு டீன் இருப்பாங்க. அந்த பிரின்சிபல் அண்ட் டீன் வில் பி ஹேவிங் அன் அத்தாரிட்டி ஓவர் யூ. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்க எல்லா காலேஜஸுமே will be under the control of all colleges and schools will be under the control of district education officer. Okay, so they will be having the authority over all the colleges. Okay, so if you are fortunate enough, if you will be like 20 or 21, if you are fortunate enough to crack this examination in 1 or 2 years, first attempt, there is a lot of possibility for you to cracking this examination. The examination first attempt crack பண்றதுக்கு நிறைய possibilities இருக்கு. நான் அதுக்குள்ளேயும் வரேன் எப்படி இந்த எக்ஸாமினேஷன் கிராக் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது. So if 2 years all the colleges in your district will be under your control. So further நான் மூவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி I just want to want you guys to just open up your mind. அதாவது anything is possible if we think that it's possible. ஓகேங்களா, ஸோ நம்மளால முடியும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா அது கண்டிப்பா முடியும். ஸோ நான் இந்த ப்ரெசன்டேஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறது ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம், லைக் ஒரு ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் தட் இஸ் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு என்ன தேவை முதற்கொண்டு ஒரு லோகோ பைலட், அதாவது ஒரு ட்ரெயின் இன்ஜின் மேனேஜ்மெண்ட் டிரைவர் இருக்கார்ல, அந்த போஸ்ட் வரைக்கும் நான் எல்லாத்தையும் இது பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஹேவ் திஸ் இன் மைண்ட், எனிதிங் இஸ் பாசிபிள். ஓகே, நீங்க இப்போ லோகோ பைலட் ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ வில் பி லோகோ பைலட். இப்போ நீங்க ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ வில் பி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர். தட்ஸ் அ டிஃபரன்ஸ். இட்ஸ் அப் டு யூ. ஓகேங்களா, ஸோ next the group 2 examination. Group 2 examination அதே மாதிரி 3 phases of examination, prelims, mains and interview. So group 2 if you are fortunate enough to crack the examination அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா you will be posted as தாசில்தார் or sub register. இந்த மாதிரிலாம் you will be posted. ஸோ இதில் மற்ற போஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஆபரேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியல் கோஆபரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் வந்து you will be placed or probationary officer under a junior employment officer and probationary officer in prison department. ஓகேங்களா, அசிஸ்டன்ட் இன்ஸ்பெக்டர் இன் லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல அதுல. அதே மாதிரி முனிசிபல் கமிஷனர். இப்போ ஒரு ஐஏஎஸ், இப்போ சென்னை கார்பரேஷன் கமிஷனரா வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் தான் இருப்பாங்க. அதே மாதிரி எல்லா கார்பரேஷனுக்கும் அந்த கமிஷனர் வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இருப்பாங்க. இப்போ அதே மாதிரி முனிசிபாலிட்டியை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நாமக்கல் அப்படிங்கிறது ஒரு முனிசிபாலிட்டியா தான் வரும். ஓகேங்களா, அதே மாதிரி ஒவ்வொரு அந்தந்த ஏரியா, இப்போ திருச்செங்கோடுங்கிறது ஒரு முனிசிபாலிட்டி. ஸோ அந்த முனிசிபாலிட்டிக்கு கமிஷனராக இருக்கவங்க ஒரு குரூப் 2 ஆஃபீஸர் தான் கமிஷனராக இருப்பாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ ஒரு குரூப் 2 ஆஃபீஸர் அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு கலெக்டர் வந்து எப்படி ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டோ அதே மாதிரி இப்போ ஒரு முனிசிபாலிட்டி அப்படின்னு வருதுன்னா அங்கே வந்து குரூப் 2 ஆஃபீஸர் தான் அதோட கண்ட்ரோல் இருக்கும். ஓகேங்களா,
ஸோ இந்த மாதிரியான மல்டிபிள் குரூப் 2 ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து they will be under the control of an IAS officer. IAS எக்ஸாமினேஷன் பத்தி I will come அடுத்த ஸ்லைட்ல நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ குரூப் 3 எக்ஸாமினேஷன் யூஸ்வலா வந்து நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம், குரூப் 1 பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்போம், 2 பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்போம், 2A பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்போம். குரூப் 3 முடிச்சுட்டு நான் 2Aக்கு வரேன் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? பட் குரூப் 4 பத்தி கூட கேள்விப்பட்டிருப்போம், தட் இஸ் BAO எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் மற்ற கிளரிக்கல் எக்ஸாமினேஷன். ஓகேங்களா? பட் குரூப் 3 பத்தி நம்ம யூஸ்வலா கேள்விப்பட மாட்டோம். ஏன்னா குரூப் 3 எக்ஸாமினேஷன் இஸ் கண்டக்டட் பை மினிஸ்ட்ரியல் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மினிஸ்ட்ரியல் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் ஆர் கண்டக்டட் இன் அ வே தட் எப்போ நீட் இருக்கோ அப்பதான் வந்து அந்த எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து அவங்க கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? இயர் ஆன் இயர் குரூப் 1 மாதிரியோ குரூப் 2 மாதிரியோ இயர் ஆன் இயர் குரூப் 3 எக்ஸாமினேஷன் இருக்காது. ஓகேங்களா? ஏன்னா இந்த போஸ்ட்லாம் பாருங்க, லைக் அசிஸ்டன்ட் சூப்பர்வைசர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி, ஸ்டோர் கீப்பர் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் ட்ரைனிங் டிபார்ட்மெண்ட், ஸ்டோர் கீப்பர் இன் இண்டஸ்ட்ரியல். Sir, the slide is not visible, sir. Slide visible இல்லைங்களா? Yes, sir. 1 minute, sir. சார் இப்பதான் விசிபிளா இல்லைங்களா இல்ல இது வரைக்குமே விசிபிளா இல்லைங்களா? இது வரைக்குமே இப்ப விசிபிளா இருக்கு சார். இப்பதான் விசிபிளா இருக்குங்களா? இது வரைக்குமே விசிபிளா இல்லைங்களா? இல்ல சார், இப்போ வந்துட்டு இப்போ ஓகே சார். கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் இருந்து அப்படியே ஒரு glance போடுறேன் சார். Oh, I'm sorry, sir. I think technical problem இருக்கு. I'm sorry. Okay, sir. But now viewable, sir. Okay. So அதே மாதிரி வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்கோ ஆகுற மாதிரி இருக்கும் சார். அப்படிங்களா? Okay. If you have headphone. Yeah, I have a headphone. One minute. Can you hear me now, sir? Yes, sir. Now it's clear. Okay. Now it is clear, sir. Okay. Just if I think some technical problem நினைக்கிறேன் சார். ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணுங்க. Okay, sir. So as I said, I'm sorry guys, it's my fault. It's okay, no problem. I'll just carry you forward. So public sector job opportunities and placement training. So we'll be discussing about Tamil Nadu Public Service Commission, as I said, and Union Public Service Commission, RBI. Okay, உங்களுக்கு இப்ப தெரியும்னு நினைக்கிறேன். Combined Defense Service Examination, Railway Recruitment Board and National Defense Academy Examination, Staff Selection Commission Examination. Okay, and AO Examination, Insurance Sector, and the IB Examination, Intelligence Bureau, SL. So as I said, Group 1 examination. Group 1 examination on it's a 3-phase examination. Okay, prelims and mains and the interview. Okay, interview. It's a prelims, mains, interview. Mains on the descriptive. Prelims on the it will be MCQ type. Okay, and the interview on the personality, they will be just checking your character. Okay. So as I said, these are the posts which you will be, you clear பண்ணனும்னா you will be posted as a deputy collector, as I said. So there's a list of posts. So இத நான் சொல்லிட்டேன், இது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. And next is group 2 officer. Group 2 officer சொன்னா junior employment officer, probationary officer in prison department, as I said. And group 3 வந்து ministerial post. ஓகேங்களா? So இங்க தான் நான் வந்து I just stopped. Okay. So as I said, Group 3 on depending on the requirement of a ministry, they'll be conducting the examination. So Group 4 examination on that. Now I will not advise you to take the Group 4 examination, because the minimum qualification of for Group 4 is 10 standard in the code. Okay, so not well-to-do family and the people who are not able to complete their higher education in schooling, அவங்களுக்காக பண்ணதா ரெடி பண்ணது இந்த Group 4. அவங்களும் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்குள்ள வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரெடி பண்ணது இந்த Group 4. ஸோ இதுக்குள்ள நம்ம கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு நம்ம அந்த ஃபேஸ்ல இருக்கோம். ஸோ அந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்லலாம். அந்த இதுல இருக்கும்போது நம்ம எய்ம் ஃபார் ஹையர் ஜாப்ஸ். ஓகேங்களா? Group 4 விட Group 2, 3, 2A. ஸோ 2A பத்தி வரேன். 2A வந்து என்னன்னா, 2A பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கலெக்டர் வந்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் கலெக்டரா இருக்காருன்னு வைங்களேன். அந்த கலெக்டர் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா, ஹி இஸ் அ டிராவலிங் ஆஃபீஸர். ஹி வில் பி ஹேவிங் நியர்லி 19 பர்சனல் அசிஸ்டன்ட்ஸ். ஓகேங்களா? இந்த 19 பர்சனல் அசிஸ்டன்ட்ஸுக்கும் ஹெட் தான் வந்து இந்த 2A ஆஃபீஸரா இருப்பாரு. ஓகேங்களா? ஆல் தி இந்த ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நடக்கிற எல்லா விஷயத்தோட
டேட்டாஸும் முதல்ல இந்த குரூப் 2 ஆஃபீஸருக்கு வந்துட்டு தான் கலெக்டருக்கு போகும். ஓகேங்களா? ஸோ இன்டைரக்ட்லி ஹி வில் பி மேனேஜிங் த டிஸ்ட்ரிக்ட். ஸோ 2A ஆஃபீஸரோட பவர் அந்த மாதிரி. அண்ட் மினிஸ்டர்ஸ்க்கு பர்சனல் செக்ரட்டரி ஐஏஎஸ் இருப்பாங்க. அண்ட் இன்னொரு பர்சனல் செக்ரட்டரி குரூப் 2A ஆஃபீஸர் தான் இருப்பாங்க. எல்லா மினிஸ்டர்ஸுக்குமே, லைக் ஸ்டேட் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு 2A ஆஃபீஸர் வந்து பர்சனல் அசிஸ்டண்டாக இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி திங்ஸ் விச் யூ காட் நோ. 21 to 32 இதுல வந்து ஓபிசி அண்ட் அதர் ரிசர்வேஷன், அதர் கேட்டகரிஸ்க்கு ரிசர்வேஷன் இருக்கு. ஓகேங்களா? 37 வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ ஃபார் physically challenged அவங்களுக்கு வந்து 53 வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் 53 இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு. ஓகேங்களா? எனி பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி இஸ் எனஃப் டு apply for these examinations. Okay, so next let's come into UPSC. In the UPSC examination பொறுத்த வரைக்கும் UPSC is conducting multiple examinations, one among which is civil service examination. Civil service examination conduct பண்றதுல இப்போ இந்த civil service examinationல மேஜர் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச 2 சர்வீஸ், ஓகே, இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ், இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ். இந்த எக்ஸாமினேஷன்ஸோட சேர்த்து ஒரு 24 சர்வீசஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? இதுல ஆல் இந்தியா சர்வீஸ் வந்து 3, ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அண்ட் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ், ஐஎஃப்ஓஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஐஎஃப்ஓஎஸ், இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ். இந்த இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் வந்து லைக் இப்போ இந்த ரேஞ்சஸ்லாம் பார்த்தோம்ல குரூப் 1 அந்த மாதிரி ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் வந்து எல்லா இடத்துலையும் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஃபாரஸ்ட் ரீஜனுக்கு ஹீல் பி தி ஹெட். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல நாட் ஓன்லி IAS and IPS, there are multiple other services in civil service in the examination. Like for example, Indian Foreign Service, okay, and Indian Foreign Service, Indian Defence Account Service, Indian Postal Service, Indian Railway Account Service, Indian Defence Estate Service. Okay, just to be interactive, students யாருக்காச்சு இதுல IAS IPS தவிர மற்ற ஏதாச்சும் சர்வீஸ் பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா? Anyone can answer. I just want an answer. Students, if you have. ஏன்னா நான் அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே போனேன்னா அப்படியே it will not be ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபேட் ஆகுற மாதிரி இருக்கும். Just to be interactive. Anyone? Students, if you have any doubts. Okay, no problem. So okay, இப்போ ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் இதுல இத்தனை சர்வீசஸ் இருக்கு. நான் இந்தியன் போஸ்டல் சர்வீஸ் சொல்லியிருக்கேன், இந்தியன் ரயில்வே பர்சனல் சர்வீஸ் சொல்லியிருக்கேன். ஓகேங்களா? இந்தியன் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ்னு ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அந்த ஆர்டிஐ இருக்குல்ல, அந்த இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்தியன் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ்னு. ஸோ இதுல எது பவர்ஃபுல் நீங்க நினைக்கிறீங்க? எனிஒன்? மோனிஷா சார் ஐஏஎஸ். ஓகே, வேற பசங்க யாராச்சும்? பாய்ஸ் யாராவது ஆன்சர் பண்ணுங்க. Any boys from first year, second year, third year? Don't get any fear. Freely you can ask. இதுல ஒண்ணு சும்மா just an interactive questions அவ்வளவுதான். இதுல இல்லாட்டி நிறைய பேர் எனக்கு என்னமோ ஒரு டவுட் வருது, நிறைய பேர் கேட்குறீங்களா இல்லையான்னு ஒரு சின்ன டவுட் வருது. Anyone? சரி, ஓகே, பரவாயில்ல. We'll carry forward. இதுல ஆக்சுவலி வந்து இப்போ மோனிஷா வந்து ஐஏஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஐஏஎஸ் பவர்ஃபுல்லான போஸ்ட், ஐபிஎஸ் பவர்ஃபுல்லான போஸ்ட். இப்போ ரா ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, நிறைய படத்துலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. ரிசர்ச் அண்ட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ரா ஏஜென்ட் இந்த விஸ்வரூபம் படத்துலாம் கூட வரும். ஓகேங்களா? இப்போ ரா ஏஜென்ட்டா இருக்கவங்க யூஸ்வலா என்ன திங்க் பண்ணுவாங்கன்னா, வெளில இருந்து பாக்குறவங்க வந்து ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் தான் வந்து ரா ஏஜென்சியோட ஹெட்டா இருப்பார். ஏன்னா அவர் போலீஸ்ல, ஓகேங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு இருப்பாங்க. இல்லாட்டி ஆர்மில இருக்கவங்க வந்து ரா ஏஜென்சியில வந்து ஹெட்டா இருப்பாங்க, அவர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. ஆனா அப்படி கிடையாது. நம்ம இத்தனை சர்வீசஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? நம்ம இந்த சர்வீஸ்ல இந்தியன் ட்ரேட் சர்வீஸ் இருக்கு, ரயில்வே டிராஃபிக் சர்வீஸ் இருக்கு. நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம கண்ணுக்கு வந்து இந்தியன் போஸ்டல் சர்வீஸ் தான் ரொம்ப சாதாரணமான சர்வீஸ் அப்படின்னு தோணும். ஓகேங்களா? ஆனா ரா ஏஜென்டோட சீஃப்ஸா வந்து இந்தியன் போஸ்டல் சர்வீஸ் இருக்கவங்க தான் ஆகும். யூஸ்வலா 90% ஆஃப் தி ரா சீஃப்ஸ், ஓகேங்களா, ஆர் ஃப்ரம் இந்தியன் போஸ்டல் சர்வீஸ் அண்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ரா ஏஜென்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் இந்தியன் போஸ்டல் சர்வீஸ். ஏன்னா only the people from postal service have direct link with the people who are having direct link
with the people. அதாவது ஒரு போஸ்ட்மேன் ஓட டைரக்ட் லிங்கா ஒரு போஸ்ட் மாஸ்டர் இருப்பார், போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மாஸ்டர் இருப்பார். அவங்களோட டைரக்ட் லிங்க் அந்த போஸ்ட் மாஸ்டரோட ஹெட் இருப்பாங்க. அந்த ஹெட்டோட டைரக்ட் லிங்க்ல இருக்கவங்க தான் இந்த இந்தியன் போஸ்டல் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த நெட்வொர்க் ஆஃப் போஸ்ட்மேன் இவங்க வந்து எப்படின்னா ஈவன் போலீஸ் போக முடியாத இடம், ஆர்மி போக முடியாத இடத்துக்கு கூட இந்த போஸ்ட்மேன் வந்து போயிட்டு வருவாங்க. ஏன்னா தட்ஸ் இட் டியூட்டி. அவ்வளோ கன்சிக்யூட்டிவ், அதாவது ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு தடையாச்சும் ஈவன் இட்ஸ் வெரி வர்ஸ்ட் டெரைன், அங்க கூட இவங்க போயிட்டு வருவாங்க. அதனால பீப்புளோட டைரக்ட் கான்டாக்ட்ல இருக்கவங்க தான் இன்டெலிஜென்ஸ் கேதர் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால ராய் ஏஜென்சி யூஸ்வலா இந்தியன் போஸ்டல் சர்வீஸ் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்குள்ள இன்னொரு டீட்டெயிலாக போக வேணாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஐ ஜஸ்ட் டோல்ட் திஸ் டு நோ யூ ஈச் அண்ட் எவ்ரி போஸ்ட் இந்த 24 சர்வீஸ்ல எந்த போஸ்ட்ல நீங்க இருந்தாலும் யூ பி ஹேவிங் இட்ஸ் ஓன் பர்க்ஸ் அண்ட் பவர். ஓகேங்களா? அண்ட் அத்தாரிட்டி. ஸோ இந்த இப்போ ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கணும், மானிட்டரி இந்த 24 சர்வீஸ்ல எந்த ஆஃபீஸர் ஆனீங்கனாலும் உங்களோட இனிஷியல் பே வந்து ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸராக இருக்கும்போது 45,000 இருக்கும் per month. அது இல்லாமல் ஒரு கார் இருக்கும், உங்களுக்கு ஒரு ஓஏ இருப்பாரு, ஒரு பிஏ இருப்பாரு. ஓகேங்களா? அண்ட் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு 1.5 years ட்ரைனிங் முடிச்சோன்னா உங்களோட சேலரி வந்து 70,000. இந்த பே ஸ்கேல் வந்து இது 8ன்னு சொல்லுவாங்க, பே ஸ்கேல் 8ம்பாங்க. ஸோ நீங்கள் ரிட்டையர் ஆகும்போது இப்போ ரிட்டையர் ஆகிறவங்க வந்து தே ஆர் கெட்டிங் அரௌண்ட் 6 lakh to 12 lakh per annum வந்து வாங்கிட்டு. ஓகேங்களா? 6 lakh to 12 lakh per annum per month வாங்கிட்டு. ஓகே, அது டிபெண்ட் 12 lakhங்கிறது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்டான போஸ்ட் அப்படிங்கிறது டிபெண்ட் ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம், இதில் 2 ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன், மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன், இன்டர்வியூ இருக்கும். இதில் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் 2 பேப்பர் இருக்கும். ஓகேங்களா? இதுக்குள்ள டீட்டெயிலாக போக வேணாம். மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல யூ வில் பி ஹேவிங் 7 papers. ஓகே, ஸோ கெரியர் க்ரோத் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல யூ வில் பி when you are retiring you will be retiring as a chief secretary of a state or a cabinet secretary or the secretary of the government of Indiaங்கிறது ஒரு சீஃப் செக்ரட்டரி has an equal power of chief minister of a state. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி சீஃப் செக்ரட்டரி of the government of India அப்படிங்கிறது equal to the power of prime minister of India. ஓகே, இப்போ CM and PM will be heading will be the political head, whereas chief secretary and the secretary of the government of India will be the bureaucratic head. Okay, so அதே மாதிரி chief financial advisor, national security advisor எல்லாம் நியூஸ்ல நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த சர்வீஸ்ல இருந்து வரவங்க தான் இருப்பாங்க. Okay, so then we'll discuss about staff selection commission examination. Staff selection commissionங்கிறது இங்க இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து குரூப் டிஎன்பிஎஸ்சி இல்லாம மற்ற குரூப் 3 எக்ஸாமினேஷன் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரியான எக்ஸாமினேஷன் ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ இதுல வந்து தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் நிறைய பேரே வந்து யூபிஎஸ்சி கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க, டிஎன்பிஎஸ்சி கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க, அந்த எக்ஸாம்லாம் அட்டென்ட் கொடுப்பாங்க, ஐபிபிஎஸ் பேங்கிங் எக்ஸாம் கேள்விப்படுவாங்க. இந்த ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் தான் வந்து கவர்மெண்ட் போஸ்ட்ல லார்ஜஸ்ட் ரெக்ரூட்டர். பட் வந்து இந்த எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஓகேங்களா? இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பே ஸ்கேல் வந்து 4ல இருந்து பே ஸ்கேல் 8 வரைக்கும் உங்களுக்கு ஜாப் வேகன்சிஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? பே ஸ்கேல் 8னா நீங்க என்டர் ஆகும் போதே உங்களோட சேலரி வந்து 47,000 இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ பட் இதை பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் வேரியஸ். இப்போ அசிஸ்டன்ட், இப்போ காமர்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அசிஸ்டன்ட் ஆடிட் ஆஃபீஸர், அசிஸ்டன்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸர், இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ், ஓகே, தென் ஜூனியர் அக்கௌண்டன்ட், ஓகே, இந்த மாதிரியான போஸ்ட்லாம் வந்து காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் நிறைய வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஜாப்ஸ் இங்கே இருக்கு. சப் இன்ஸ்பெக்டர், நேஷனல் என்ஐஏ, நேஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி. ஓகே, ஸோ என்ஐஏ வந்து இப்போ 2008 பாம் பிளாஸ்டுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு தே ஃபார்ம் இட். அதாவது நம்ம இது ஃபார் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து இன்னொரு இதாக இருக்கணும். அண்ட் இந்த மாதிரியான டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் பற்றி விசாரிக்கிறதுக்காக ஸ்பெஷலி ஃபார்ம் ஸ்குவாட் தான் என்ஐஏ. ஓகேங்களா? ஸோ இதே மாதிரி சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் நார்கோட்டிக்ஸ், ஓகே, இந்த இதில் அதே மாதிரி சிபிஐல எஸ்பிஐ எஸ்ஐ போஸ்ட், இந்த மாதிரியான ஜாப் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இதில் இருக்கும். ஸோ எஸ்எஸ்சி கிளியர் பண்ணுறது இட்ஸ் அ வெரி ஈஸி டாஸ்க். நீங்கள் வந்து யூபிஎஸ்சி மாதிரியோ இல்லை குரூப் 1 எக்ஸாமினேஷன் மாதிரியோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்க வேண்டிய அவசியம். இட்ஸ் அ 4-tier எக்ஸாமினேஷன். அதில் 3 Tier 1, Tier 2 and Tier 4 ஆர் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட். ஒரே ஒரு ஆஃப்லைன் எக்ஸாமினேஷன் தான் இருக்கும். இதில் நீங்கள் வந்து கற்றுக்க வேண்டியது ஆப்டிடியூட். உங்களோட ஆப்டிடியூட் ஸ்கில்ல நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். நியூமரசி, தென்
உங்களோட ஆன்லைன்ல கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். அவ்வளவுதான். இவ்வளவுதான் உங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட். ஓகேங்களா? இது இல்லாம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ மொத்த இதுலையுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா நீங்க வந்து ஞாபகம் வச்சிருக்க வேண்டியது இந்த ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் எக்ஸாமினேஷன். ஓகே. ஸோ அதர் எக்ஸாமினேஷன் கம்பைன்ட் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ் மெனி பீப்புள் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டட் டு ஜாயின் தி ஆர்மி. நான் எப்படி ஜாயின் பண்ணுவோம், எந்த போஸ்ட்ல ஜாயின் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது they'll be having a question. This combined defense service examination, அதாவது if you want to retire as the chief of army staff அப்படின்னா, அதாவது ஒரு இப்போ வந்து 3 இந்தியன் ஆர்மி, இந்தியன் நேவி அண்ட் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ், இது 3த்துக்கும் சேர்த்து we are having a chief. இதே மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் we are having a chief. இந்த பொசிஷன்ல நீங்க ரிட்டையர் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்க எழுத வேண்டிய எக்ஸாம் இந்த கம்பைன்ட் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன். ஓகே. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியாஸ். நீங்க அன்மேரிடா இருக்கணும், 24 வயசுக்குள்ள இருக்கணும். ஓகே. 24 இஸ் தி அப்பர் ஏஜ் கட். நிறைய பேருக்கு இந்த டிஃபென்ஸ் சீரியஸ் எக்ஸாமினேஷன் தெரியறதுக்கு முன்னாடியே அவங்களோட ஏஜ் பார் ஆயிருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் விச் நாங்கள் இந்த ஒர்க் ஷாப் இப்போ கண்டக்ட் பண்றதுக்கான ரீசன்ஸும் இதுதான். இந்த மாதிரியான ஏஜ் பார் ஆகிற சில எக்ஸாமினேஷன் பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுல வந்து இப்போ வந்து நேவிலையும் ஏர்ஃபோர்ஸ்லயும் அண்ட் ஆர்மிலையும், நேவிலையும் ஆர்மிலையும் வந்து வெப்பனையும் வந்து they are integrating. Okay. So இதுல there are lot of vacancies. இதுல as you can see these are few of the vacancies. ஓகேங்களா? இதுல வந்து இந்தியன் மிலிட்டரி அகாடமி டேராடூன், இந்தியன் மிலிட்டரி அகாடமி, ஏர்ஃபோர்ஸ் அகாடமி ஹைதராபாத். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் வந்து பைலட் ட்ரைனிங், பைலட்டுக்கு ரெக்ரூட்மெண்ட் எடுத்து ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ மொத்தம் வந்து we are having like 700 to 1000 vacancies. இதுல நீங்க செலக்ட் ஆகுறீங்கன்னா நாட் ஒன்லி வில் பி போஸ்டட், யூஸ்வலி தீஸ் ஆர் தி லெப்டினன்ட்டா வந்து போஸ்ட் ஆவீங்க. நீங்க ஈவன் பைலட்டா கூட நீங்க போஸ்ட் ஆகலாம். நிறைய பேருக்கு வந்து இங்க வந்து பைலட் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கும். பட் பைலட் லைசன்ஸ் வந்து they are charging 40 lakhs to a crore rupees for training. பட் இது வந்து ஒரு சிம்பிள் ப்ரொசீஜர். பட் இங்க வந்து ஆர்மி யூ காட் டு வொர்க் ஃபார் 10 years. ஸோ நீங்க பைலட் ஆகணுங்கிறது உங்களோட ஆம்பிஷனா இருக்கு. பட் ஐம் நாட் இன் பொசிஷன் டு பே, அந்த மாதிரியான அமௌண்ட்டை பே பண்றதுக்கான பேக்ரவுண்ட் எங்க ஃபேமிலி இல்லை அப்படின்னா ரைட் தி கம்பைன்ட் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன், பிகம் அன் ஏர்ஃபோர்ஸ் பைலட் ஆர் நேவி பைலட். நீங்க அங்க இருந்து யூ கேன் 10 years வந்து ஒர்க் பண்ணி எக்ஸர்வீஸ் பண்ணா யூ கேன் கெட் இன் டு கமர்ஷியல் பைலட். ஸோ நீங்க அதுக்கு தனியா உங்களுக்கு லைசன்ஸ் தேவைப்படாது. நீங்க ஆல்ரெடி ஆர்மி பைலட்டா இருக்கிறதுனால நீங்க சீனியர் பைலட்டாவே அங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அங்க போய் அசிஸ்டன்ட் பைலட்டா நீங்க ஜாயின் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி ப்ரமோஷன் ஆனால் நீங்க எந்த இடத்துல போய் சேர முடியும் அப்படிங்கிறது. லெப்டினன்ட்டா ஜாயின் பண்ணி வில் பி ரிட்டையரிங். எல்லாராலையும் சொல்லிங்களே. ஹலோ, ஓகே. எல்லாராலையும் சீஃப் ஆஃப் ஆர்மி ஸ்டாஃப் ரிட்டையர் ஆக முடியாது. பட் தீஸ் ஆர் தி ப்ரமோஷன் அடுத்தடுத்த ஹைரார்கி. ஓகேங்களா? ஸோ வில் கம் இன் டு சென்ட்ரல் ஆர்ம்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸ். இதுல வந்து என்னன்னா நீங்க வந்து சென்ட்ரல் யூபிசி இஸ் கண்டக்டிங் திஸ் சிஏபிஎஃப் எக்ஸாமினேஷன். இது வந்து கமாண்டோ போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாமினேஷன் சொல்லுவாங்க. இதுல நீங்க இந்த எக்ஸாமினேஷன் கிராக் பண்ண அது இன்னும் கரெக்டான பாடி ஃபிட் ஆனது இல்ல. ஹலோ, சரி. யாரோ மைக் ஆன் சார், யாரோ மைக் ஆன் ஆயிருக்கு. யாராவது இன்னைக்கு சாயந்தரம் சார் யாரோ மைக் ஆன் ஆயிருக்கு சார். Okay, so these border security force, central reserve police force, central industrial security force, Indo-Tibetan border police and the Sahasi Seema Bal. இதெல்லாம் என்னன்னு உங்களுக்கு புரியாது. யூஷுவல் border security force பத்தி நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைப்போம், ஆர்மி இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா இது கிடையாது. border security force is the first line of defense. நம்ம border guard பண்றது, அதாவது பாகிஸ்தான் border guard பண்றது border security force. அதே மாதிரி இந்தோ டிபெட்டியன், நம்ம சைனா பார்டர் கார்ட் பண்றது இந்தோ டிபெட்டியன் ஃபோர்ஸ். ஓகேங்களா? சஹஸ்ரீ சீமா பால் வந்து தே ஆர் கார்டிங் அவர் பங்களாதேஷ் பார்டர் அண்ட் நேபாள் பார்டர். ஓகேங்களா? நேபாள் பார்டர்ல யூஸ்வலா வந்து இட்ஸ் அந்த அளவுக்கு பெரிய இது இருக்காது. பட் பங்களாதேஷ் பார்டர் கார்ட் பண்றது சஹஸ்ரீ சீமா பால். ஓகேங்களா? ஸோ இதே மாதிரி சிஐஎஸ்எஃப்னு சொல்லுவாங்க, இண்டஸ்ட்ரியல். இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் லைக் அட்டாமிக் பிளான்ட். ஓகே. அப்புறம் வந்து நம்ம
பிரசிடென்ட் பேலஸ், இந்த மாதிரியான ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான இதெல்லாம் கார்ட் பண்ணும். டிஆர்டிஓ ஆஃபீஸ், ஐஎஸ்ஆர்ஓ, டிஆர்டிஓ, ஐஎஸ்ஆர்ஓ இதெல்லாத்தையும் கார்ட் பண்றது சென்ட்ரல் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ். அதே மாதிரி சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து அட் எனி டைம் தேவைங்கிறப்ப தேல் பி டிப்ளாய்டு. இப்போ இங்கே தமிழ்நாட்டில் இது நடக்கும்போது, எலெக்ஷன் நடக்கும்போது, ஸோ சிஆர்பிஎஃப் தான் வந்து தேல் பி டிப்ளாய்டு. ஓகே, இந்த இதில் எல்லாத்துலேயும் வந்து டிஎஸ்பி போஸ்ட் you got to write Central Armed Police Force examination. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட இதுலயும் அதே மாதிரி அப்பர் ஏஜ் லிமிட் வந்து 25. ஓகே, இது வந்து லிட்டரலா வந்து இது ஆர்மியும் கிடையாது, போலீஸும் கிடையாது, ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸாமினேஷன். ஓகே, பொசிஷனும் அதே மாதிரி தான். யூஆர் நாட் ஃப்ரம் ஆர்மி, யூஆர் நாட் ஃப்ரம் போலீஸ். ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற போலீஸோட பவரோட கொஞ்சம் அதிகமான, ஆர்மியோட பவரோட கொஞ்சம் கீழான பவர். ஓகேங்களா? ஸோ வென் வித்தவுட் வார் போலீஸோட பவர்ஃபுல்லான போஸ்ட். அவ்வளோதான். So 25 years வந்து இதுக்கு வந்து upper age limit. Both girls and boys can write this examination. But if you want to, இதோட powers அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த border districtsல வந்து you will be the governing authority. அந்த கலெக்டரோ அவங்களுக்குலாம் வந்து பவர் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். What you say will be the law of the region. அந்த நீங்க போஸ்டா இருக்காரு. ஓகேங்களா? ஸோ இன்னொரு இதுல சிம்பிளா சொல்லணும்னா மானிட்டரி வைஸ் you will be getting more than 70,000 per month as salary, and you will be having உங்களுக்கு கீழே வந்து ஒரு பெட்டாலியன் இருக்கும். அந்த பெட்டாலியன்ல மினிமம் 600 சோல்ஜர்ஸ் இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த 600 சோல்ஜர்ஸ் will be the commander. ஓகே, ஸோ பவர்னு பார்த்தோம்னா அதுதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் கம் டு இதுல வந்து these are the vacancies in CAPF examination. The CAPF examination is conducted by UPSC. நீங்க UPSC வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் போடுவாங்க. அவங்க வெப்சைட்ல பார்த்தீங்கன்னா you can attempt this examination. எப்பன்னு பார்த்துட்டு you can attempt examination. ஒரே ஒரு இதுல ரொம்ப சீக்கிரம் முடிச்சேன்னா 20 years கீழே இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது. நீங்க டிஃபென்ஸ்ல வந்து அண்டர் கிராஜுவேஷன் படிக்கணும், டிஃபென்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்ல அண்டர் கிராஜுவேஷன் படிக்கணும், ஆர்மிக்குள்ள போகணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு உங்களோட யூஜி பிஜி, ஓகே, 20 வயசு கீழே இருந்தா யூஜி இன் டிஃபென்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ், பிஜி இன் டிஃபென்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு உங்களுக்கு ஆர்மியில ஜாப், மறுபடியும் வந்து லெஃப்டினன்ட்டா பிளேஸ் ஆகுங்க. சரியா? இஃப் யூ ஆர் பிலோ 20, this is your cup of tea. ஆர்மியில சேரணும்னா சிபிஎஸ் எக்ஸாமினேஷனோட நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி எக்ஸாமினேஷன் எழுதுறீங்க அப்படின்னா யூஜியும் படிச்சிடலாம், பிஜியும் அதுலேயே படிச்சிடலாம், அங்கேயே ஆர்மியில வேலையும் கிடைச்சிடும். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் ஆர்ஆர்பி. ஆர்ஆர்பி வந்து ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட். ரயில்வே ஆஸ் வி ஆல் நோ இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் எம்ப்ளாயர் ஆஃப் த வேர்ல்ட். மோர் தென் 15 லட்சம் பேருக்கு அதில் ஒர்க் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? இந்த 15 lakhல வந்து இயர் ஆன் இயர் வந்து they are recruiting 80,000 வந்து ரெக்ரூட் பண்றாங்க. ஓகே, 80,000 பேர் ரெக்ரூட் பண்றாங்க. and the number is growing. நீடும் grow ஆகுறதுனால நம்பரும் grow ஆகுது. ஓகேங்களா? so these are the few examinations conducted by railway recruitment board. okay, so இப்ப last year vacancy was 1,03,769. okay, we have junior clerk cum typist, account clerk cum typist. Okay, these are some posts in NTPC. NTPC அப்படிங்கிறது non-technical non-technical popular categories சொல்லுவாங்க. அது வந்து கமர்ஷியல் அப்ரெண்டிஸ், கூட்ஸ் கார்ட், டிராஃபிக் அப்ரெண்டிஸ், டிராஃபிக் அசிஸ்டன்ட், அசிஸ்டன்ட் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர், இந்த மாதிரியான போஸ்ட் எல்லாம் அதுல வரும். ஓகேங்களா? இதே மாதிரி ஏஎல்பிங்கிறது வந்து அசிஸ்டன்ட் லோகோ பைலட். ஓகே, ஸோ ஏஎல்பி வந்து அசிஸ்டன்ட் லோகோ பைலட். இது வந்து நீங்க ட்ரெயின்ல வந்து இப்போ ட்ரெயின் டிரைவர் சொல்லுவாங்கல்ல, அவங்க தான் the one who is managing the engine, அவங்க தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இட்ஸ் a 2-tier எக்ஸாமினேஷன். ஒரு ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் இது இருக்கும், அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ, டைரக்ட் இன்டர்வியூ இருக்கும். இதுல இந்த உங்களுக்கு இதுல ஜாயிண்ட் இன்ஜினியர் இஸ் நாட் ஃபார் யூ, பட் அசிஸ்டன்ட் லோகோ பைலட்டா வேணாம். குரூப் டி அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா யூல் பி போஸ்ட் அஸ் தி கூட்ஸ் மேனேஜ் பண்ற இடத்துல வந்து யூல் பி போஸ்ட் அஸ் தி ஹெட் ஆஃப் த கூட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன டீம்ஸுக்கும் வந்து யூல் பி போஸ்ட். அது நீங்க அந்த டீம்ல தான் கடைசி வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்ல முடியாது. பட் யூல் பி டிரான்ஸ்ஃபர்ட் அமாங் தி ஸ்மால் டீம்ஸ். யூல் பி ஹேண்ட்லிங் உங்களுக்கு கீழே ஒரு 10 பேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, அந்த 10 பேரை மேனேஜ் பண்ற ஒரு மேனேஜரை நீங்க.
ஸோ இதுல வந்து இந்த நான் டெக்னிக்கல் பாப்புலர் கேட்டகரி அப்படிங்கிறது ஆர்ஆர்பி. இது வந்து யூ ஹாவ் அ குட் கெரியர் க்ரோத் அண்ட் சேலரி இதுல வந்து மினிமம் வந்து உங்களுக்கு 30,000 இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க அவங்களோட பெர் மந்த் சேலரி. ஸோ இதுல வந்து ஸ்டேஷன் கார்டு அண்ட் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் இப்போ பெரிய ஸ்டேஷன் அப்படின்னா சென்னை ஸ்டேஷன் மெட்ரோ அந்த மாதிரி ஸ்டேஷன் யூல் பி இன்னும் உங்களோட பவர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பேர் உங்களுக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணுவாங்க அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் இருக்கும். ஸோ இந்த ஆர்ஆர்பி எக்ஸாமினேஷன் இஸ் ஃபார் பீப்புள், அதாவது என்னால் அந்த இப்போ யூபிஎஸ்சி சொன்னேன் இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் நாட் பை கப் ஆஃப் டீ அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கான எக்ஸாமினேஷன் தான் இது. பட் எல்லாராலையும் அதை கிராக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு என்னோட கான்செப்ட் இதுதான். பட் சம் பீப்புள் வில் திங்க் தட் என்னால் அது முடியாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. மோர் தென் 1 lakh ஜாப் ஓப்பனிங் இருக்கு, கண்டிப்பா அதை கிராக் பண்ண முடியும். நீங்க வந்து கெரியர்ல செட்டில் ஆகிறதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு வேலை வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்கு. தென் தி ஆர்பிஐ. ஆர்பிஐ வந்து இட்ஸ் a prestigious இன்ஸ்டிடியூஷன். ஆர்பிஐங்கிறது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ ஆர்பிஐல கிரேட் பி அப்படிங்கிறவர், இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் பிளேஸ்ட் அஸ் கிரேட் பி ஆஃபீஸர், நீங்க ரிட்டையர் ஆகும்போது யூ ஹேவ் an opportunity to retire as the additional governor to the Reserve Bank of India. Yeah. So grade B officer அப்படிங்கிறது there are 3 எக்ஸாமினேஷன் இருக்கு, 3 பிரிவு இருக்கு. ஒன்று வந்து ஜெனரல், இன்னொன்று வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் பாலிசி அண்ட் ரிசர்ச் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகேங்களா? இதுல வந்து இந்த மூணுமே வந்து ஆஸ் அ காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இட்ஸ் இட்ஸ் யுவர் நீங்க செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஓகேங்களா? ஸோ as a commerce student நீங்க இப்போ இதுல இந்த கிரேட் பில பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் 2 phases of examination. மூணுத்துக்குமே ரெண்டுமே வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன். ஓகே, ஜெனரல் பாத்தீங்கன்னா யூ பி ஹேவிங் ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன். இதுல இந்த எக்ஸாமினேஷன்ல they'll be testing as எல்லா இதுலயும் டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி உங்களோட ஆப்டிடியூட் ஸ்கில் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. தென் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸ்கில். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா டெய்லி இப்போ நம்ம நடக்கிற நியூஸ். ஓகே, இப்போ நேற்று வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி கோயம்புத்தூர் வந்தாரு, என்னென்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் திறந்து வச்சாரு. ஓகே, அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்னால நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு என்னென்ன யூசஸ். ஓகே, இதே ஆல் ஓவர் இந்தியா நீங்க படிக்கணும். இதுதான் கரண்ட் வீக். ஓகே, இப்போ இதுல இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம நிறைய லோன் வாங்கியிருக்கோம். கவர்மெண்ட் லோன் வாங்கியிருக்கு. 5.7 lakh crores தமிழ்நாடோட நெட் லோன் அமௌண்ட் இருக்கு. இயர் ஆன் இயர் 42,000 கோடி வந்து நம்ம வட்டியா கட்டிட்டு இருக்கோம். இது எந்த அளவுக்கு நல்லது நமக்கு? ஒவ்வொருத்தரோட தலையிலையும் 62,000 ரூபாய் இப்போ லோன் இருக்கு. ஓகே, இது எந்த அளவுக்கு நல்லது? இது கவர்மெண்ட் செய்யறது சரியா? வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் செய்யறாங்க, வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் பண்றது சரியா? ஓகே, இதெல்லாம் படிக்கிறது தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிறது நாட் ஓன்லி ஈவெண்ட்ஸ், அந்த ஈவெண்ட்ஸை அனலைஸ் பண்ணி படிக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த ஆப்டிடியூட், நியூமரசி அண்ட் கரண்ட் ஈவெண்ட் தெரிஞ்சிச்சுன்னா you can crack this examination. Okay. So then RBI grade B officers ஓட ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இது. ஸோ மினிமம் மேக்ஸிமம் 32 வரைக்கும் we can write. ஸோ அதர் எல்லாருக்கும் வந்து அதர் ரிசர்வ்டு கேட்டகரிஸ் எல்லாருக்கும் you have age restrictions. So these are some allowances RBI grade B officer ஆனீங்க அப்படின்னா. So you'll be having a house rent allowance, family allowance and local allowance சொல்லுவாங்க. ஸோ டிஎன்எஸ் அலவன்ஸுங்கிறது they'll be giving you loan and grant அதை மாற்றுவாங்க. கிராண்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் திரும்பி ரீபே பண்ண தருவீங்க. That will be based on your performance. Okay. So these are some perks. You'll be getting accommodation and you'll be getting reimbursement for your vehicle, maintenance and telephone charges, some allowances. இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா ஆர்பிஐல நான் அலவன்சஸ் ஆர்பிஐக்கு மட்டும் ஏன் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா, among all the employees of the government agencies, ஆர்பிஐ ஆஃபீஸர் ஆனீங்கன்னா உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்து வேற மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா அவங்களோட ஆர்பிஐயோட அவங்க தங்குற இடமே வந்து அவங்க கொடுக்குற வீடு கொடுப்பாங்க. அந்த கொடுக்குற இடமே வந்து இட்ஸ் கொஞ்சம் பாஷா தான் இருக்கும். ஏன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இஸ் கால்ட் தி பேங்கர் ஆஃப் பேங்கர்ஸ். எல்லா பேங்க்குமே வந்து அவங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க எம்ப்ளாயிஸை அவங்க நல்லா பார்த்துப்பாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் perks for RBI grade B officer. So intelligence bureau வந்து there is ஒரு SI போஸ்ட்டுக்கு வந்து they are conducting examination. Okay.
ஸோ இந்த ACIO அப்படிங்கிறது அசிஸ்டன்ட் சென்ட்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. திஸ் இஸ் அ two tier examination, tier 1 and tier 2. Tier 1 will be objective type and tier 2 will be descriptive type. Okay. One minute. Sir, continue, sir. The presentation visible இருக்குங்களா? இங்க presentation வந்து visible இருக்கு சார். Okay. Visible sir, visible. Okay. Sorry, என்னோட கம்ப்யூட்டர் ஸ்கிரீன் திடீர்னு வெளில வந்துச்சு. சாரி. ஸோ இப்போ ஐபி எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்ஐ போஸ்ட்டுக்கு ஐபியில் எஸ்ஐ போஸ்ட், அதாவது நம்ம போலீஸ்ல வந்து இன்ஸ்பெக்டருக்கு மேலே சென்ட்ரல் இப்போ சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அவங்களோட பவர் வந்து இந்த எஸ்ஐக்கு இருக்கும், ஐபியோட எஸ்ஐக்கு இருக்கும். சரிங்களா? இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோ நீங்க இப்போ ரா கேள்விப்பட்டிருப்போம் எல்லாரும். அதே மாதிரி ஐபிங்கிறது ரா மாதிரி இன்னொரு ஏஜென்சி, இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க தேல் பி இப்போ ஒரு இடத்துல தேல் பி அமாங் அஸ், அவங்களுக்குன்னு தனியாக யூனிஃபார்ம் கிடையாது, தேல் நாட் ஹேவ் ஐடி கார்டு. ஓகே, இது எதுவுமே அவங்களுக்கு இருக்காது. பட் தேல் பி அமாங் அஸ், தேல் பி கெட், அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் வில் பி பேயிங் தெம் அண்ட் அவங்களுக்குன்னு தனியாக வீடு கவர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க, குவார்டர்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஓகே, பட் தேல் பி ஒன் அமாங் அஸ். அந்த ஐபி போஸ்ட்டுக்கு எஸ்ஐ தான் வந்து இனிஷியலாக உள்ள இருக்கிறதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட்டு. ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சேலரி பார்த்தீங்கன்னா பே ஸ்கேல் 11 உங்களுக்கு 44,000 வந்து உங்களுக்கு பே வந்து கிடைக்கும். ஓகேங்களா? இனிஷியலாக நீங்கள் உள்ள போகும்போது. ஸோ 27 years இஸ் தி அப்பர் ஏஜ் லிமிட் ஃபார் ஐபிஎஸ்ஐ. ஐபிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்லைன் நீங்கள் ஐபி எக்ஸாமினேஷன் கூகுள் சர்ச் பண்ணீங்கனாலே எப்போ எக்ஸாமினேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் என்ன ஆகும். இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அன் ஈஸி எக்ஸாமினேஷன். ரெண்டு ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு வந்து இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ டு கிராக் தி எக்ஸாமினேஷன். இன்டர்வியூல அந்த அளவுக்கு பெருசாலாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஒரு டிஸ்கிரிப்டிவ் அண்ட் ஒரு ஆன்லைன் டெஸ்ட் அண்ட் டிஸ்கிரிப்டிவ் டெஸ்ட் ரெண்டு முடிச்சிங்கன்னா தட்ஸ் மோர் தென் எனஃப். ஓகே, அதில் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டும் நல்லா கான்சன்ட்ரேட், ஆப்டிடியூட் கூட பெரிய லெவலில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண தேவையில்லை. ஓகேங்களா? கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா தட்ஸ் மோர் தென் எனஃப். ஸோ இதுவும் வந்து அதே மாதிரி இப்போ யூபிஎஸ்சி, நான் ஐ வாண்ட் டு பிகம் அன் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர், ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர், பட் என்னால் அந்த அளவுக்கு படிக்க முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சீங்கன்னா அவங்களுக்கான ஆப்ஷன் தான் இந்த ஐபி போஸ்ட். ஓகே, ஸோ இயர் ஆன் இயர் 2000 வேகன்சிஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் கம் இன்டு இன்சூரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். இன்சூரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி மேஜர் இன்சூரன்ஸ் insurance company based employees. Insurance அப்படின்னா பேங்கிங் செக்டர்ல there are a lot of job opportunities like SBI probationary officer அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, SBI probationary officer அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தென் உங்களுக்கு வந்து IBPS, ஓகே, IBPS PO probationary officer. அதே மாதிரி கிளரிக்கல் ஒர்க்குக்கு ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும். ஓகேங்களா? SBIல இருக்கும், IBPSலயும் இருக்கும். இந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. ஓகேங்களா? பட் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனில கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ்ல தே ஆர் கீப்பிங் செப்பரேட் எக்ஸாமினேஷன். அந்த எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு வந்து நீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் LIC, NICL, OICL, UIC, IRDA இவங்கெல்லாம் வந்து தே ஆர் கண்டக்டிங் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். இவங்க இந்த இதுல வந்து தனித்தனி போஸ்ட் இருக்கு. அதாவது உங்களுக்கு வந்து அப்ரெண்டிஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, LIC ADO. ஓகே, அதே மாதிரி அசிஸ்டன்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இந்த போஸ்ட்லாம் வந்து நீங்க இதுல SBIல ஒரு ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸரா ஆனீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற ரிட்டர்ன்ஸ், சேலரி ஆர் ஒர்க்ஸ் ஆர் தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆர் தி பவர், அதோட இது வந்து அதிகம். உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இது அதிகமா இருக்கும். ஓகே, இதுல மோர் ஓவர் இது வெளியில் அந்த அளவுக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறதுனால இந்த இன்சூரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன், அடிஷனல் அசிஸ்டன்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் எக்ஸாமினேஷன் அந்த அளவுக்கு வெளில தெரியாது. உங்களுக்கு காம்படிஷன் லெவலும் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் யூ கெட்டிங் செலக்டடும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அன் ஆப்ஷன். தென் இது வந்து இட்ஸ் காமர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக எடுத்து ஐ ஆடட் திஸ் இன் தி பிரசன்டேஷன். இட்ஸ் IES அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வீஸ். ஓகே, இது கொஞ்சம் கவனிங்க. இந்த இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர் அப்படிங்கிறவங்க அண்ட் இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன், இதுவும் இட்ஸ் கண்டக்டட் பை UPSC. ஓகே, இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து
your responsibility will be, you will be a group A officer. Okay, இப்போ அந்த 27 civil service examination UPSC கனெக்ட் பண்ணா IAS IPS அதை பத்தி சொன்னாங்க. அதுல 24 சர்வீஸ் இருக்கு. அதுல 3 சர்வீஸ் ஆல் இந்தியா சர்வீஸ், சில சர்வீஸ் மட்டும் தான் குரூப் A சர்வீஸ், மீதி எல்லாமே குரூப் B சர்வீஸ். லைக் நான் சொன்ன மாதிரி ஈவன் இந்தியன் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் கூட குரூப் பில தான் வரும். அதே மாதிரி மற்ற சர்வீஸ் லைக் பாண்டிச்சேரி சிவில் சர்வீசஸ், பாண்டிச்சேரி போலீஸ் சர்வீஸ், ஓகே, இதெல்லாம் கூட குரூப் பில தான் வரும். ஸோ அதே மாதிரி இதுல இந்த IAS ஆஃபீஸர் அப்படிங்கிறவங்க, இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர் அப்படிங்கிறவங்க, they are group A officers. இல்ல, so they will be located in the ministry department dealing with the economics, அதாவது finance ministry கீழயோ, ஓகே, இல்லாட்டி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அவருக்கு கீழே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ், ஓகே, டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச், ஃபாரெக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். இந்த மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல யூ வில் பி. ஓகே, இப்போ யூ வில் பி நாட் ஓன்லி இந்தியாவில் மட்டும் இருக்க மாட்டீங்க, யூ வில் பி உங்களோட நீங்க டெப்டேஷன்ல யூஎன்லயோ இல்லை ஃபாரின் கவர்மெண்ட்ஸ், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 2014 மோடி கவர்மெண்ட் வந்தது, கவர்மெண்ட்டுக்கு ஸ்விஸ்ல இருந்து பிளாக் மணி எல்லாம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் டெப்யூட்டட் டு சுவிட்சர்லாந்து. ஓகே, அங்க இருக்க பேங்க்ஸோட ஒர்க் பண்றதுக்கு அவங்க போனாங்க. காசு எதுவும் எடுத்துட்டு வரல, பட் ஸோ இந்த மாதிரி இங்க இருந்து நீங்க அங்க போய் ஒர்க் பண்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆஃபீஸர்ஸ் ஃப்ரம் த சர்வீசஸ் ஆர் ஆல்சோ அப்பாயின்ட் இன் தி சென்ட்ரல் மினிஸ்ட்ரிஸ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட். அது இல்லாமல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்லேயும் வந்து வில் பி டெப்யூட்டட். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோட ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரியோட வில் பி டெப்யூட்டட் டு டீல் வித், இப்போ நிறைய லோன் அதிகமாயிடுச்சு, 5.7 lakh crore அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து டு பி ஃப்ராங்க், இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஸ் இன் அலைன்ஸ் வித் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், அதாவது ரெண்டு பார்ட்டிஸும். இப்போ வேற பார்ட்டி தமிழ்நாட்டில் வருது அப்படின்னா, இப்போ இஃப் தே ஆர் நாட் இன் அலைன்ஸ், வாட் தேல் டூ தட், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் குறைச்சல் கொடுக்குறது என்ன பண்ணுன்னா, IAS ஆஃபீஸர், இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வீஸ் ஆஃபீஸரை தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து டெப்யூட் பண்ணி தேல் பி கொஸ்டின் தி ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரி. ஓகே, நம்மளோட ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரி வந்து தேல் பி கொஸ்டின், ஏன் இவ்வளோ கடன் வாங்கிங்க, இனிமேல் கடன் கொடுக்க முடியாது, இந்த மாதிரிலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த பவர்ஸ். டு த எக்ஸ்டென்ட் எந்த அளவுக்கு பவர் போக முடியும் ஒரு ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரி ஃபார் ஸ்டேட்லேயே வந்து தே கேன் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ some other job opportunities in government job அப்படின்னா, these ராஜேஷ் சபா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பற்றி யூஸ்வலாக நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாது. அது லெஸ் காம்படிட்டிவும், ஏன்னா நிறைய பேர் அதில் அப்ளை பண்ண மாட்டாங்க. இஃப் யூ நோ ஹிந்தி ஆர் இஃப் யூ நோ மோர் தென் ஒன் லாங்குவேஜ், 2 languages, தட் இஸ் இங்கிலீஷ் தமிழ் தவிர இன்னொரு லாங்குவேஜ் தெரியும்னா ராஜேஷ் சபாவில் பார்லிமெண்ட்ரி இன்டர்பிரேட்டர் அப்படிங்கிற போஸ்ட் இருக்கும். ஓகேங்களா, அதே மாதிரி இஃப் யூ ஆர் வெரி குட் இன் தமிழ் அண்ட் வெரி குட் இன் இங்கிலீஷ், பார்லிமெண்ட்ரி ரிப்போர்ட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போஸ்ட். ஸோ அது இல்லாமல் அசிஸ்டன்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கமிட்டி ப்ரோட்டோகால் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர், அசிஸ்டன்ட் ரிசர்ச் ரெஃபரன்ஸ் ஆஃபீஸர், இந்த மாதிரியான போஸ்ட்டுக்குலாம் தனித்தனியாக ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு இருக்கு. ஓகே, ஸோ நீங்கள் இஃப் யூ வாண்ட் டு இந்த 2 போஸ்ட், இந்த அசிஸ்டன்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கமிட்டி ப்ரோட்டோகால் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர், அசிஸ்டன்ட் ரிசர்ச் ரெஃபரன்ஸ் ஆஃபீஸர், இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லான போஸ்ட். மற்றது எல்லாமே வந்து ஃபார் பீப்புள் ஹூ எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஜாப் வந்து நான் செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ there are more than 15,000 jobs examination conducted by the central government. The 15,000 jobs-க்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட சிமிலாரிட்டிஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது இப்போ this is paper 1 UPSC ஓடது. So as you can see, history, Indian national movement, current events, national and international importance, இந்த மாதிரியான டாபிக்ஸ் இருக்கு. Paper 2 வந்து they'll be asking you aptitude, your analytical ability, logical reasoning, decision making, problem solving, இந்த மாதிரியான விஷயம். ஓகே, குரூப் 1லயும் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் எக்கானமி, இந்தியன் பாலிட்டி, இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட். ஓகே, மெயின்ஸ்லயும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் வரும். இதுல சிமிலாரிட்டிஸ், இந்த 15,000 ஜாப்ஸ்க்கும் வந்து சிமிலாரிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, this is the similarity. ஜென்ரல் சயின்ஸ், அதாவது உங்களோட பேசிக் 6th to 12th physics, chemistry and biology. ஓகே, அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி கூட தேவையில்லை, ஃபிசிக்ஸ், சயின்ஸ் அண்ட் ஜியாகிரஃபி, ஓகே, அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி, இது தெரிஞ்சால் போதும். ஓகே, ஸோ கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ், as I said, கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸில் ஐ வில் டெல் யூ ஒன் திங், இதை கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, எல்லா கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்லையும் அவங்க கேட்கறது 2 விஷயம் தான் உங்களுக்கு கேட்பாங்க. நீங்கள் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க IAS ஆகணும் அப்படின்னா இந்த பேப்பரை டாப் டு பாட்டம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஆனால் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது 2 விஷயம் தான். வாட் இஸ் இந்தியா, வாட் இஸ் இந்தியா அண்ட் வேர் இஸ் இந்தியா.
ஓகே, இந்த 2 கொஸ்டினுக்கு நீங்க உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியுது அப்படின்னா you will be a bureaucrat. ஓகேங்களா? வாட் இஸ் இந்தியாங்கிறது என்ன? தி குவாலிட்டி ஆஃப் இந்தியா, தி குவாலிட்டி ஆஃப் இந்தியா, ஹிஸ்டரி ஆஃப் இந்தியா, ஹிஸ்டரி ஆஃப் இந்தியா, ஜியாகிரபி ஆஃப் இந்தியா. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் தெரியுது அப்படின்னா நம்ம ஹிஸ்டரி அப்படிங்கும்போது நம்ம பிரிட்டிஷ் கீழே இருக்கும்போது என்னென்ன லாஸ் பாஸ் பண்ணணும். ஓகே, நம்ம 1945 ஓகே 1945 அதே மாதிரி 35 25 இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. அதுல நம்ம இந்தியன் பீப்புளோட இன்வால்மெண்ட்டும் இருக்கும். அந்த லாஸ்லாம் என்ன, பாலிட்டி, நம்ம ஆர்டிகிள் என்ன, இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இதை படிக்கிறது தான் பாலிட்டி. இந்த கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லுது, மக்களோட பவர் என்ன, கவர்மெண்டோட பவர் என்ன, கவர்னரோட பவர் என்ன, பார்லிமெண்டோட பவர் என்ன, இதெல்லாம் படிக்கிறது தான் பாலிட்டி. ஸோ வாட் இஸ் இந்தியா, வேர் இஸ் இந்தியாங்கிறது, ஹவு இஸ் தி இந்தியன் எக்கானமி நவ். நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து பீப்புளுக்கு என்னென்ன வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் பண்ணுது. ஓகே, அந்த வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸுக்கு எங்க இருந்து மணி எங்க இருந்து வருது, அந்த மணி இப்போ லோனா வருதுன்னா லோன் எங்க இருந்து வாங்குறோம், அந்த கவர்மெண்ட் இப்போ வெளிநாட்டுல இருந்து வாங்குறோம் அப்படின்னா அந்த கவர்மெண்ட் IMF ஓகே இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட் ஓகே IMF அது என்ன பண்ணுது, அங்க இருந்து நம்ம எவ்வளவு வாங்குறோம், அவங்க என்னென்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்குறாங்க. ஓகே, இப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ ஃபார்மர் ப்ரொடெஸ்ட்ல இருந்து பெட்ரோல் ப்ரைஸ் ஹைக் வரைக்கும் ஏன் நடக்குதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஃபார்மர் ப்ரொடெஸ்ட் வந்து எதுக்கு நடக்குது, இப்போ இவங்க இதில் வந்து மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம விவசாயிகளுக்கு வந்து அவங்க பண்ற ஒவ்வொரு வெள்ளாமைக்கும் நம்ம மினிமம் அங்கிருந்து வர ஒவ்வொரு மூட்டை அரிசி, ஒவ்வொரு மூட்டை நெல்லுக்கும் அரிசிக்கும் கவர்மெண்ட் மினிமம் இவ்வளவு தரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸை நம்ம இவ்வளவு கடன் வாங்கியிருக்கோம்னா IMF என்ன பண்ணுது, இதை நீங்க கொடுத்துட்டு இருந்தா எனக்கு என் கடனை எப்போ திரும்பி தருவேன்னு கேட்குது. அதனால இதை ஸ்டாப் பண்ணணும். இதை ஸ்டாப் பண்ணணும்னா நம்ம கவர்மெண்ட் டைரக்டா பண்ண முடியாது, அதுக்கு நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு லா போட்டாங்க. இன்டைரக்டா இந்த மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸை கட் பண்றதுக்கு இந்த லா பாஸ் பண்ணாங்க. அதனாலதான் ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடெஸ்ட் பண்றாங்க. ஓகே, பெட்ரோல் பிரைஸ் ஹைக் ஏன் வருது, இந்த விஷயம்லாம் படிச்சீங்கன்னா பெட்ரோல் பிரைஸ் ஹைக் ஏன் வருதுன்னா 92 rupees பேரல் 32 தான் இருக்குது. ஓகே, $32 தான் இருக்குது. 2009ல $40 இருந்தப்பே நம்ம 63 ரூபாய் தான் பே பண்றோம். இப்போ 92 rupees 93 rupees பே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன் இப்ப கம்மி பண்ண முடியுமே, $32 தானே ஒரு பேரல், கம்மி பண்ண முடியுமே அப்படின்னா ஏன்னா எலக்ட்ரிக் பைக்கு நம்ம எல்லாரையும் மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் விரும்புது. எலக்ட்ரிக் பைக் மாறதுனால என்னென்ன ப்ரோஸ்னா, நமக்கு வந்து பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் ஆகும், எக்கானமி வந்து நம்ம இந்த அளவுக்கு வெளிநாட்டுக்கு ஃபாரெக்ஸ் அதாவது டாலர்ஸா நம்ம பெட்ரோலுக்கு பே பண்ண தேவையில்லை. ஓகே, அப்படியே எலக்ட்ரிக் பைக் மூவ் ஆகணும்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் ஆகணும். இந்த பெட்ரோல் பம்ப் ஸ்டேஷன் மாதிரி நம்ம நிறைய எலக்ட்ரிக் ரீசார்ஜ் ஸ்டேஷன் வந்து வைக்கணும். அதுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணா டிமாண்ட் அதிகமாகணும். அந்த டிமாண்டை கிரியேட் பண்றதுக்கு அந்த பெட்ரோல் பிரைஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து நீங்க இந்த உள்ளுக்குள்ள வரும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த 2 விஷயம் வாட் இஸ் இந்தியா அண்ட் வேர் இஸ் இந்தியா தெரிஞ்சுட்டீங்கன்னா யூ கேன் கிராக் எனி எக்ஸாமினேஷன். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபியூ ஆஃப் என்னோட எனக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சவங்க. ஒன் இஸ் ரோமன் சைனி, இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட். நான் காலேஜில் ஸ்டார்ட் அப் வச்சிருக்கும் போது ரோமன் சைனி IAS அவர் வந்து இஸ் ஃபவுண்டர் ஆஃப் அன்அகாடமி. நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அன்அகாடமியோட ஃபவுண்டர். ஓகே, ஸோ வினோத் குமார் IAS இவர் என்னோட சீனியர், 22 ஏஜ்ல கிளியர் பண்ணவர். தீனாதவி நான் டெல்லியில இருக்கும்போது நான் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணதுல அவங்களும் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு பழக்கம் இல்லை. பட் இவங்க எல்லாருமே இவங்களை பத்தி நான் ஷேர் பண்ண நினைச்சிருந்தேன்னா யங் ஏஜ்ல IAS ஆஃபீஸர் ஆனவங்க. ஓகே, அண்ட் இவரு வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டாரு, ரோமன் சைனி ரிசைன் பண்ணிட்டாரு. மீதி 2 பேர் தேர் இன்டு சர்வீஸ். இவங்க ரிட்டையர் ஆகும்போது கண்டிப்பா செக்ரட்டரி இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவை ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, இவங்க 2 பேரும் நான் ஷேர் பண்ணதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, ஒன், இவங்க இந்த தீனதாபே அப்படிங்கிறவங்க ப்ரிலிம்ஸ், மெயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்வியூ அப்படின்னு 3 ஃபேஸஸ் இருக்கு. இந்த 3 ஃபேஸஸும் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஃபேஸஸ். எந்த ஃபேஸ்ல போனாலும் மறுபடியும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இருந்து ஆரம்பிக்கணும். பட் நம்மளால முடியுங்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் தான் இவங்க. என்னன்னா ப்ரிலிம்ஸ்ல வந்து அவங்களோட கட் ஆஃப் வந்து ஜஸ்ட் 92 இல்ல, பட் இன்டர்வியூல அவங்க SC கம்யூனிட்டி, அதனால அவங்க அப்போ வந்து ஜென்ரலுக்கு வந்து 104 வந்துச்சு கட் ஆஃப். 92 தான் வந்து அவங்களோட மார்க் வாங்கினாங்க. SCல கடைசி கட் ஆஃப்ல வந்து she got into mains. பட் இன்டர்வியூல ஆல் இண்டியா ரேங்க் 1 வாங்கினாங்க. ஓகே, ஸோ நம்மளால முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பர்சிஸ்டன்ட் ஒர்க்குக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் தீனாதாபே. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபியூ ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவங்கெல்லாம் நான் ஷேர் பண்றதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, ஜெய்சீலன் IAS வந்து இப்போ லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்டோட ஜாயின்ட் செக்ரட்டரியா இருக்காரு. ஸோ ஹீஸ் மை சீனியர்.
இவரு அவர் காலேஜ் முடிக்கும் போது அவருக்கு வயசு வந்து 24. ஓகே, 24, அதாவது ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் அந்த அளவுக்கு ரிச்சா இல்லாதனால அவர் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு அவர் காலேஜ் முடிக்கிறதுக்கு. பட் 1 year in his first attempt he cracked his examination. ஓகே, அதே மாதிரி பிரதாப் இவர் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அலுமினி, இஸ் மை ஜூனியர், ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல கிராக் பண்ணாரு. ஸோ இவங்களை ஷேர் பண்றதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, இந்த ஒர்க் ஷாப் இந்த டைம்ல கண்டக்ட் பண்றதுக்கும் இவங்களை ஷேர் பண்றதுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. என்னன்னா, இந்த June 27 எக்ஸாமினேஷன் இருக்கு, யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் இந்த போஸ்ட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து உங்களுக்கு சார் am I audible? Yes sir, audible sir. Okay, so if you are going to start your இன்னும் ஒரு 120 days இருக்கு உங்களோட ஐஏஎஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு 120 days இருக்கு. So if you are going to start your preparation today, you can crack this examination. Yeah, all you got to do is spend 120 minutes a day. Okay, 120 minutes ஒரு நாள் உங்களால ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா you can very well crack this examination in your very first time. Okay? So this is வெள்ளதுரை ஐபிஎஸ். இவரை பத்தி நான் எதுக்கு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா, இதுல சிலர் வந்து ஐஏஎஸ் ஆக முடியும்னு நம்பிக்கையோடு உள்ள வருவீங்க, சிலருக்கு அந்த நம்பிக்கை வந்து லேக் ஆகும். அவங்களுக்கான ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் யூஸ் பண்றது தான் போட்டிருக்கேன். இவர் வந்து கான்ஸ்டபிளா அவரோட கெரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. he then எஸ்ஐயா இருக்கும்போது அவர் he was into வீரப்பன் என்கவுண்டர் ஸ்குவாட்ல வந்து இவர் இருந்தார். அங்க ட்ரிபிள் ப்ரமோஷன் கிடைச்சு டிஎஸ்பி ஆகி when he ரிட்டையர் ஆகும்போது அவர் வந்து அடிஷனல் டெப்டி கமிஷனரா ரிட்டையர் ஆனார். ஒரு கான்ஸ்டபிள் வந்து டெப்டி கமிஷனர் ரிட்டையர் ஆனது ரொம்ப ரேர் ஈவெண்ட். 1 or 2 மட்டும் தான் தமிழ்நாட்டிலேயும் மொத்தமாக இது வரைக்கும் ஹிஸ்டரியில ரிட்டையர் அந்த மாதிரி ஆயிருக்காங்க. ஸோ எந்த போஸ்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்றோங்கிறதுல நம்மளோட பர்சிவரன்ஸ் அண்ட் நம்மளோட கோல் எங்க வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான். ஓகே, ஸோ அதுக்காக ஷேர் பண்ணது அது. ஸோ we'll get into then higher studies. Sir, இன்னும் எவ்வளவு நேரம் எனக்கு டைம் இருக்கு? Students, anybody else? Sir is asking questions. Sir, இல்ல சார், actually no, how much time do I have? ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் முடிக்க வேண்டியது இருக்கு. Sir, ஒரு 20 minutes. Okay. So then we'll start with higher education. Government job வேணா அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தி ஹையர் எஜுகேஷன் பார்ட். ஆக்சுவலி இந்த நான் இப்போ ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நம்மளா ஒரு ஸ்டூடெண்டா நான் காலேஜ் படிக்கும்போது இந்த மாதிரி யாரும் வந்து இவ்வளோ வேரிட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எனக்கு சொல்லலை. ஓகேங்களா? ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த டைம்ல உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா திங்க் தட் அஸ் ஒரு நம்ம கெரியரை சேஞ்ச் பண்றதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் நமக்கு இந்த நாள்ல வந்திருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நான் சொல்றதுல ஏதாச்சும் ஒரு டாபிக்கை சூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் அந்த இதுல நம்ம கெரியர் இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி திங்க் பண்ணுங்க. தென் டேக் யுவர் டைம் அண்ட் டூ யுவர் ரிசர்ச் அண்ட் டேக் அன் இன்ஃபார்ம் டிசிஷன். ஓகே, ஸோ ஐ ஹாவ் 20 more minutes. ஸோ ஐல் talk about placement training, placement opportunities and higher education opportunities. First, higher education opportunities in Kerala. Higher education opportunities lo we have I'll be covering CAT examination party, then GMAT examination party, then scholarship exams party. Then I'll also share my என்னோட சிலர்லாம் வந்து entrepreneur ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்களுக்கான விஷயத்தை நான் ஷேர் பண்றேன். ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் run through these slides. Higher education la pathina you have an option of getting into. Before starting this, just keep your mind open. அதாவது இந்த GMAT examination எழுதணும் அப்படின்னா மினிமம் ஒரு 20 லட்சம் ஆச்சு நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். GMAT examination எதுக்குன்னா ஃபாரின்ல போயிட்டு MBA படிக்கிறதுக்கு, CAT examination இந்தியாவில் படிக்கிறதுக்கு. CAT examination எழுதுனா மினிமம் 10 lakhs செலவு பண்ணணும். ஓகே, பட் இந்த அளவுக்கு காசு என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா நீங்க கவலைப்பட தேவையில்ல. அதுக்காக இந்த ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம்ஸ் பத்தி நான் வந்து ஸ்லைட்ஸ் போட்டிருக்கேன். ஓகே, உங்ககிட்ட காசு இருக்கு இல்லை, இந்த ஆப்ஷன்ஸ் நான் சொல்ற எல்லா ஆப்ஷன்ஸையும் உங்களால பண்ண முடியும். ஓகே, இந்த 20 லட்சத்துல இருந்து 2 ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி, ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டில தி சார்ஜ் 2 crores ஃபார் இயர் அண்ட் அகாடமிக் இயர். ஸோ நீங்க முடிக்கிறதுக்கு 4 கோடி தேவை. ஓகே, அந்த 4 கோடி வரைக்குமே ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்கறதுக்கு எக்ஸாம்ஸ் இருக்காங்க, ஆளுங்க இருக்காங்க. ஓகே, ட்ரஸ்ட் இருக்கு. நான் அதை பத்தி ஷேர் பண்றேன். ஸோ கொஞ்சம் லிசன் பண்ணுங்க. ஸோ ஹியர் இன் GMAT examination, it is an internationally recognized examination all over India, not only for MBA, for other business examinations, for business courses also.
more than 114 countries வந்து இந்த GMAT score வந்து எடுத்துப்பாங்க. Okay, the GMAT score ல வந்து they will be checking your reasoning and critical thinking skills. Okay, so இதுல வந்து the only thing you want to know, you got to do is that உங்களுக்கு வந்து 18 years or and above இருக்கணும், ஒரு graduate degree இருக்கணும். Okay, அவ்வளவுதான். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா you have 4 sections: verbal, analytical, integrated reasoning and quantitative. இது எல்லாமே ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் GMAT பொறுத்த வரைக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த GMAT எக்ஸாமினேஷன் நீங்க எழுதும் போது you will be landing in any of these universities. Harvard Business School நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம். எல்லா all top MNCs like name anything like Wipro or TCS, CTS, Cognizant, Amazon India, Flipkart India, நிஞ்சா கார்ட். ஓகே, இந்த மாதிரி எந்த எம்என்சி எடுத்தானோ அதுல வந்து ஒரு வைஸ் பிரசிடென்டா சிஇஓவா ஓகே இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இருக்கவங்க தான் இருப்பாங்க. ஓகே, ஏன்னா they'll be having அவங்களோட டீச்சர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நோபல் பிரைஸ் நோபல் லாரட்ஸா இருப்பாங்க. ஓகே, ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாருமே அவங்களுக்கு எடுத்த டீச்சர்ஸ்ல அட்லீஸ்ட் ஒருத்தராச்சும் நோபல் லாரட்டா இருப்பாங்க இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இருந்து வரவங்க. ஓகே, ஸோ அவங்ககிட்ட இருந்து அவங்க படிக்கும் போது these big business ventures think that they'll be having lot of ideas, new ideas, and they'll be in a position to take their company to the next level and manage their company properly. Okay, so இங்கெல்லாம் முடிக்கும் போது the pay you get will be a minimum of 2 crores per annum. Okay, ஒரு வருஷத்துக்கு 2 கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கிற அளவுக்கு இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்ல நீங்க முடிக்கும் போது உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இங்கெல்லாம் படிக்கும் போது அண்ட் யூ வில் ஆல்சோ ஹேவ் அன் ஆப்ஷன் டு செட்டில் அப்ராட், யூஎஸ்லயோ இல்லை வந்து ஜெர்மனிலயோ நீங்க செட்டில் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஃபார் பீப்புள் அந்த மாதிரியான ஆசை இருக்கவங்க they can take this GMAT examination. So as I said, ஒரு CEO, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, or Chief Marketing Officer, Vice President, ஓகே, ஒரு ஹியூமன் ரிசோர்சஸ்ல வந்து ஹெட்டா இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து they'll be இந்த GMAT examination எழுதி அந்த மாதிரியான காலேஜஸ்ல படிச்சவங்க. ஸோ இதுல இருக்க மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா you will be having direct placement மாதிரி higher jobs இருக்கு. ஓகே, and your growth rate will be very high and you'll be இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஒரு பாலிசி எடுக்கணும் அப்படின்னா they'll be having a think tank, ஒரு பேனல் ஒன்று போட்டா அந்த பேனல் அவங்களோட டெசிஷன் கேட்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இருக்கவங்க தான் வந்து they'll be posting these think tank as the think tank representative. And you know that ரகுராம் ராஜன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த நம்ம RBI கவர்னர். ஓகே, RBI அவர் வந்து he is not an officer. ஓகே, இப்ப இருக்க சக்திகாந்த தாஸ் he is an IAS officer. ஸோ இந்த மாதிரியான யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து படிக்கும்போது டைரக்டா RBI கவர்னர் நீங்க இந்த RBIல கிரேட் B ஆஃபீஸர் ஆகி எக்ஸாமினேஷன் எழுதி ஒரு 20 வருஷம் 30 வருஷம் ஒர்க் பண்ணி அடிஷனல் கவர்னர் ஆகிறதுக்கும் இங்க போயிட்டு நல்லா சம்பாதிச்சுட்டு டைரக்டா வந்து பிளேஸ் ஆகிறதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. தட்ஸ் யோர் உங்களோட ஆப்ஷன், நீங்க எதை எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ இல் ஆல்சோ பி போஸ்ட் அஸ் அம்பாசிடர் கூட உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இந்தியா வந்து எல்லா கண்ட்ரிலையும் we don't have embassy. அதே மாதிரி இப்போ சின்ன கண்ட்ரி ஸ்ரீலங்கா மாதிரியான கண்ட்ரீஸ்ல இந்தியால வந்து எம்பசி இருக்கும், பட் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல எம்பசி இருக்காது. ஓகே, அந்த மாதிரியான இடத்துல வந்து இப்போ லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செஷல்ஸ் மாதிரியான இருக்கு, இந்தியாவுக்கு ஒரு அம்பாசிடர் தேவை அப்படின்னா அவங்க வந்து நான் இந்த மாதிரி முடிச்ச ஒரு இந்தியன்ஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி காலேஜ் ப்ரொஃபஷனலான ஆளுங்க வந்து போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் தி CAT எக்ஸாமினேஷன் as you know, IIM Ahmedabad இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து சேர்றதுக்கு there are 6 IIMs and extra இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன IIMs இருக்கு. 6 மேஜர் IIMs. இந்த இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்ல அகமதாபாத் தான் வந்து ரொம்ப பெருசு. இந்த IIMAன்னு சொல்லுவாங்க. அங்க நீங்க பிளேஸ் ஆகுறீங்கன்னா உங்களோட ஆவரேஜ் பே வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னா மினிமம் ஆஃப் 20 lakhs per annum. ஓகே, டு அ மேக்ஸிமம் ஆஃப் 1 crore per annum வரைக்கும் உங்களுக்கு பேக்கேஜ் இருக்கும். ஓகே, யூ காட் டு ஸ்கோர் இந்த CAT எக்ஸாமினேஷன் நீங்க எடுக்கிற ஸ்கோரை வச்சு you will be placed in these IIMs. உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் நடக்கும். ஸோ இது வந்து it has been conducted in a rotational basis by all the IIMs. So each in year in the year indoor நினைக்கிறேன். ஸோ it's a common test. It's ஆன்லைன் டெஸ்ட் தான் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா you will be having 100 multiple choice question, 3 marks வந்து positive mark and 1 negative mark. So this is just
ஒரு கம்பேரிசனுக்காக எடுத்தது. இது வந்து மெக்கன்சியும் பைஜூஸும் சேர்த்து எடுத்த ஒரு ரிப்போர்ட் இது, செஞ்ச ரிப்போர்ட். ஸோ ஆஸ் யூ கேன் சி, இப்போ நம்ம ஆர்ட்ஸ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து இருக்கோம். ஸோ வி ஆர் ஹியர். ஓகே, நான் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயரில் நம்மளோட பே எவ்வளோ இருக்கும்? ஒரு 2 lakh கீழே இருக்கும். 2 lakh to 3 lakh இருக்கும். பட் இதுவே வந்து ஒரு ஐஏஎம் கிராஜுவேட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர், இப்போ நீங்கள் பிஜி வந்து இப்போ முடிச்சுட்டு பிஜி ஐஏஎம் அகமதாபாத்ல முடிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு ஆவரேஜ் பேக்கேஜ் வந்து 20 lakhs per annum. ஓகே, நீங்கள் வாங்குற சேலரி. இதுவே வந்து 3 to 5 yearsல உங்களோடது வில் சேஞ்ச் இன்டூ, இப்போ நான் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் ஆர்ட்ஸ் பேக்ரவுண்டில் இருக்கவங்களுக்கு லைக் 4 lakhs per annum இருக்கும். பட் அங்கே வந்து 50 lakhs per annum ஆயிருக்கும். ஓகே, 3 to 5 yearsல. 6 to 9 yearsல you'll be earning like 8 lakhs per annum. அங்க வந்து you'll be earning 70 lakhs per annum. Okay, ஒரு சின்ன கம்பேரிசனுக்காக தான். So choose your career properly, wisely. So let's discuss about some scholarships. So these நிறைய scholarships இருக்கு. I'll just ரெண்டு scholarship பத்தி சொல்றேன். மீதி எல்லா scholarship பத்தியும் I'll just name மட்டும் சொல்றேன். Just make a note of it. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா this Commonwealth shared scholarship for PG படிக்கிறதுக்கு they give. அவங்க வந்து you got to write an examination, apply பண்ணி examination பண்ணணும், எழுதணும். If you have GMAT score, நீங்க அந்த GMAT ஸ்கோரை மட்டும் அவங்க அனுப்பிச்சு விட்டு அந்த ஸ்கோர் ஷீட் மார்க் ஷீட் அனுப்பிச்சு விட்டீங்கன்னா நீங்க எக்ஸாம் கூட எழுத தேவையில்ல. நல்ல ஸ்கோர் இருக்கு அப்படின்னா they will be directly funding you. Okay, so up to 31 lakhs வரைக்கும் they will be giving you grant. Okay, இதே மாதிரி Chemding scholarships in UK. Okay, இது UK and USA படிக்கிறதுக்கு டிகிரி, மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி, போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் படிக்கிறதுக்கு. ஸோ இது வந்து அன்லிமிட்டெட் ஃபண்ட் அப் டு 2 crores to 4 crore. ஓகே, இப்போ ஹார்வர்ட்லாம் பிளேஸ் ஆகுறீங்க, இல்லை ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் பிளேஸ் ஆகுறீங்க, உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னா, IELTS எழுதிட்டு ஆக்ஸ்போர்டில் கிடைக்குது அப்படின்னா அப் டு 4 crores வரைக்கும் they will be accepting your tuition fee. So this also include your tuition fee, living expense and travel costs. So likewise there are a lot of other scholarships like Australian Embassy fully funded scholarship, Fulbright Nehru Fellowship to USA, Rhodes Scholarship, then FedEx Scholarship, okay, Melbourne India PG Scholarship, and Adelaide Scholarship, International Scholarship. Okay, இதுல எல்லாமே Joint Japan World Bank Graduate Scholarship. இதுலலாம் வந்து நிறைய ஸ்காலர்ஷிப்ஸ்ல தி அமௌண்ட் இஸ் அன்லிமிட்டெட். ஓகே, நீங்க நல்ல ஸ்கோர் பண்ணிருக்கீங்க, உங்களால அது அந்த பே பண்ணாதான் அந்த டிகிரி படிக்க முடியும் அப்படின்னா எல்லா கம்ப்ளீட் செலவும் அவங்க எடுத்துப்பாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபியூ ஸ்காலர்ஷிப் இன் இந்தியாவில் ஆஃபர் பண்றது. சென்ட்ரல் செக்டர் ஸ்கீம் ஆஃப் ஸ்காலர்ஷிப், DLF ஸ்காலர்ஷிப், ஓகே, நர்ச்சர் மெரிட் கம் மீன் ஸ்காலர்ஷிப், நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஃபவுண்டேஷன், டாடா ஸ்காலர்ஷிப், இன்லைக்ஸ் சிவ்தாசன் ஃபவுண்டேஷன், ஓகே, அண்ட் கிரேட் வால் ப்ரோக்ராம். இதில் வந்து ஃபியூ ஆஃப் தி ஸ்காலர்ஷிப். இதில் வந்து ஆவரேஜ் 10 lakh. இதெல்லாம் கேட் எக்ஸாமினேஷன் முடிச்சுட்டு போகிறவங்களுக்கு. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரேட் லேக்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலேஜ் இருக்கு. அந்த காலேஜில் வந்து சார்ஜிங் லைக் 12 lakhs per annum. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரியான காலேஜில் நீங்கள் ப்ளேஸ் ஆகிங்கன்னா, இல்லை SRMல வந்து நீங்கள் ப்ளேஸ் ஆகுங்க, நீங்கள் உங்களுக்கு சீட்டு கிடைக்கிறதுனா அங்கே ஒரு 4 lakh to 5 lakh per annum கட்ட வேண்டியது. அந்த மாதிரியான இடத்துல நீங்கள் மார்க் இருக்கு அப்படிங்கும்போது they will be giving you 10 lakh to 25 lakhs. These are some of the other scholarships. Okay, so that's all. This is the scholarship and higher education opportunities. So now I'll just cover the entrepreneurship thing. Okay, entrepreneurship அப்படிங்கும்போது there is 2 schemes in India. வந்து Startup India, Startup India and Stand Up India scheme அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்கு. ரெண்டுத்துலயும் வந்து 1 கோடி ரூபாய் வரைக்கும் உங்களால லோன் எடுக்க முடியும். 1 கோடி ரூபாய் வரைக்கும் லோன் வித்தவுட் எனி நீங்க எந்த டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணி வீட்டையோ லேண்டையோ அடமானம் வைக்காம யூ கேன் கெட் லோன் ஃப்ரம் தி பேங்க்ஸ். ஓகே, நீங்க இந்த இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் நீட் டு ஹேவ் அன் ஐடியா, ப்ராப்பர் ஐடியா. ஓகே, இது இல்லாம there are a lot of other options. Okay, there is something called as சார் சொல்லியிருப்பாரு நேஷனல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் நெட்வொர்க், NEN அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, நேஷனல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் நெட்வொர்க். ஓகே, இவங்க they are funding students.
to start a company. Okay, National Entrepreneurship Network. இதே மாதிரி டாடா. Okay, டாடா வந்து they are giving fund for students to start up a company. Okay, உங்களுக்கு ஐடியா மட்டும் இருந்தா போதும். ஓகே, ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் ஐடியாவும் ஒரு ப்ரோட்டோடைப்பும் இருந்துச்சு அப்படின்னா வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட். சாஃப்ட் பேங்க் நீங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த ஃப்ளிப்கார்ட்டுக்குலாம் அமேசானுக்குலாம் அவங்க தான் வந்து ஃபண்டர்ஸ். ஓகே, சாஃப்ட் பேங்க்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, சாஃப்ட் பேங்க். அதே மாதிரி விசி வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட். ஓகே, சாரி WC வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட். இந்த மாதிரி நிறைய வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூகுள் பண்ணுங்க. If you have an idea, these venture capitalists will fund your idea. Okay, and the fund வந்து what they'll do is that 50 உங்களோட கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லிட்டு 50% ஷேர் வந்து அவங்க எடுப்பாங்க. ஏன்னா கம்ப்ளீட் அமௌண்ட் வந்து அவங்க போட்டாங்க. அதனால ஓகே, so venture capitalist. Okay, so other thing what you can do is that if your idea இப்போ நீங்க வந்து காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல வரீங்க அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இருக்கு. ஓகே, அதுல போயிட்டு இஃப் யூ ஹேவ் சம் எக்கனாமிக்ஸ்ல உங்களோட ஃபீல்ட்ல உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஐடியா இருக்கு, ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ்ல யூ கேன் டைரக்ட்லி அப்ளை ஃபார் ஃபண்டிங். ஓகே, இதே மாதிரி இஃப் யூ ஹேவ் சம் ஐடியா தட் ஹேவ் டு டூ வித் சயின்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணி யூ ஹேவ் சம் ஐடியா லைக் பேங்கிங்க்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஐடியா நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க வச்சிருக்கீங்கன்னா டிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டிஎஸ்டியில் வந்து நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் ப்ராஜெக்ட். ஓகே, கவர்மெண்ட்டே ஃபண்ட் பண்ணி கிராண்ட் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு. ஓகே, அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸை நீங்கள் எடுத்து பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி ஆப்ஷன்ஸ். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் நீங்கள் வந்து என்கிட்ட கேட்கலாம். ஐ பி மோர் தென் ஹாப்பி டு ஹெல்ப் மீ. எந்த இதில் வேணாலும் நீங்கள் கேட்கலாம், லைக் பப்ளிக் செக்டர் ஆர் பிரைவேட் செக்டர் ஆர் தி தி ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஐடியாஸ் விச் ஐ டோல்ட் யூ. Sir? சொல்லுங்க சார். Okay, sir. Audible, sir? Yeah, it's audible, sir. Okay, sir. Continue, sir. Sir, our question session is over, sir. I'm done with my presentation. Okay, sir. Sir, இது வரைக்கும் audible தானே இருந்துச்சு? எதுவும் break? Yes, sir. Yes, sir. Everything is audible, sir. Okay, okay. Sir, சொல்லுங்க. sir, starting the session, you have said you are offering classes for CA, GMAT Yeah. exams. Whether you are offering courses for ACCA? No, as of now, we are not offering courses for ACCA, ma'am. But அதுக்கு நாங்க ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போதைக்கு நாங்க கோர்சஸ் பண்ணல. Okay, sir. Thank you. Monisha, only you have these questions. Do you have any questions? Do you have any questions? Sir, I'll ask him. Okay. Sir, now competitive exams are becoming more hardest. Okay. So at this time, we want to know which is the easiest exam. At least to low level, we can compete it and we can get success in it. Like that, any papers are there? Exams? Yeah. To answer this question, before answering this question, the benchmark is what we define. Okay. There's a saying that success is what we define அப்படிங்கிறது. நான் என் லைஃப்ல சக்சஸ் ஆயிருக்கேனா இல்லையாங்கிறத நான் தான் டிஃபைன் பண்ணுவேன். மற்றவங்க டிஃபைன் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி உங்களோட பெஞ்ச்மார்க், உங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் என்னங்கிறத நீங்க தான் டிஃபைன் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ நீங்க வந்து சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம், நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதி ஐஏஎஸ் ஆக முடியும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா வெரி ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ல உங்களால் ஆக முடியும். இந்த இயர் June 27 எக்ஸாமினேஷன் இருக்கு. இந்த எக்ஸாமே கிராக் பண்ணி ஐஏஎஸ் ஆக முடியும். நெக்ஸ்ட் இயர் பை திஸ் டைம் நீங்க ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இருக்க முடியும். பட் நீங்க நினைக்கிறீங்க என்னால அது ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்லாம் முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அது முடியாது தான். ஓகே, அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் இப்போ சொன்னேன்ல ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் எக்ஸாமினேஷன் ஒன்று சொன்னேன்ல, எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் ஒன்று சொன்னேன். ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் எக்ஸாம், SSC examination will be your cup of tea. Okay, so இதுல வந்து it's a 4-tier examination அப்படிங்கிறதுனால it's easy to attend. நான் இதுல சொன்ன மாதிரி pay scale 4 to
pay scale 8 வரைக்கும் we have that is starting from 25,000 per month to 47,000 per month initial pay வர post இருக்கு. So இதுல வந்து 4 tier of examination. Online, first tier is online examination. They'll be checking your aptitude skill. Second they'll be checking your aptitude skill, and second is they'll be checking your computer skill and current affairs. Okay, and அடுத்து வந்து direct analytical examination, written examination இருக்கும். அதுலயும் they'll be checking your current affairs and aptitude skill. Then comes the document submission and உங்களோட சின்ன computer proficiency ஒரு சின்ன skill test வைப்பாங்க. அவ்வளவுதான். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி ஈஸி எக்ஸாமினேஷன். இதுல நீங்க பிளேஸ் ஆகுறீங்கன்னா இதுல நிறைய வேகன்சிஸும் இருக்குது. ஓகே, உங்களுக்கு இதுல இந்த வேகன்சிஸ் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எஸ்எஸ்சி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எல்லா ஆஃபீஸஸ்லயும் வந்து எல்லா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ்லயும் வந்து நீங்க ஒர்க் பண்றதுக்கு லைக் எல்லா ஸ்டேட்லயும் ஜிஎஸ்டி பவன் இருக்கும், எல்லா ஸ்டேட்லயும் கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸ் இருக்கும், எல்லா ஸ்டேட்லயும் வந்து ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கும், எல்லா ஸ்டேட்லயும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கும். ஓகே, அங்கெல்லாம் வந்து இந்த எஸ்எஸ்சி ஆஃபீஸஸ் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, இந்த எக்ஸாமினேஷன் நீங்க எழுதணும். ஓகே சார், தேங்க் யூ சார். சார் குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங் சொல்லுங்க சார். இப்போ யூபிஎஸ்சி வந்து ஆல் இந்தியா சிவில் சர்வீஸ் கோச்சிங் சென்டர் கிரீன்வேஸ் ரோட்ல வந்து ஃப்ரீ கோச்சிங் கொடுக்குறாங்களா சார்? எது இன்னொரு கேளுங்க. யூபிஎஸ்சி வந்து ஆல் இந்தியா சிவில் சர்வீஸ் கோச்சிங் சென்டர் சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்களா சார்? ஆமா. டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு ஏதாவது ஃப்ரீ கோச்சிங் கொடுக்குறாங்களா சார்? டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு ஃப்ரீ கோச்சிங் நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு காலேஜஸ் லெவலில் கொடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க. பட் அது எந்த மாதிரி பெர்ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. டிஎன்பிஎஸ்சிக்குன்னு தனியாக கோச்சிங் இங்கே எனக்கு தெரிஞ்சு கவர்மெண்ட் வந்து தனியாக நடத்தல. ஓகே, ஸோ இங்கே மனிதநேயம்னு ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்கு சென்னையில். மனிதநேயம்னு ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்கு. அவங்க வந்து ஃப்ரீ கோச்சிங் நடத்துறாங்க. பட் வந்து சொல்லுங்க. ஃபுட் அண்ட் அகாமடேஷன் வந்து நம்மளோட தான் சொல்றாங்க. ஆமா, ஃபுட் அண்ட் அகாமடேஷன் நம்மளுக்கு தான். அண்ட் அங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டூடெண்ட் போனப்ப கோச்சிங் வாஸ் நாட் வெரி ஃபைன். ஸோ ஆமா, நாட் வெரி ஃபைன் கோச்சிங். ஸோ அதனால அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னாங்க. கோர்சஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1க்கு யூபிஎஸ்சிக்கு வந்து எலிஜிபிள் வந்து 21 தான் சார் ஏஜ். ஆமா, 21 தான் ஏஜ் எலிஜிபிலிட்டி. நம்மளுக்கு 20 வந்துருமா சார்? புரியல, எதுங்க? டிகிரி யூஜி டிகிரி முடிக்கிறப்ப வந்து நமக்கு 20 ஏஜ் வந்துரும் சார். ஆமா, 21 வந்துரும்ல உங்களுக்கு. யூஜி முடிக்கும் போது 21 வந்துரும்ல. அப்படியே நம்ம போய் அந்த கோச்சிங் சென்டர்ல ஜாயின் பண்ணணுமா இல்ல எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணிட்டு போய் ஜாயின் பண்ணணுமா சார்? இல்ல, நீங்க வந்து யூசுவலாவே வந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஒரு 6 months ஆச்சு உங்களுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் வேணும். ஓகே, பட் நான் அதான் சொன்ன மாதிரி இப்போ யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் ஜூன் 27 வருதுன்னு சொன்னேன்ல. அந்த ஜூன் 27 எக்ஸாமினேஷனுக்கு நெக்ஸ்ட் மந்த் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருவாங்க. ஓகே, நீங்க இப்பல இருந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாமினேஷன் கிராக் பண்ண முடியும். ஓகே, அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இப்போ கோச்சிங் சென்டர் இப்போ யூபிஎஸ்சிக்குலாம் பாத்தீங்கன்னா கோச்சிங் சென்டர் ரொம்ப they'll be charging like 1 lakh or 2 lakh rupees சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ முதல்ல நமக்கு வந்து கோர்ஸ் முடிக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நீங்க இப்போ ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆன்லைன்லேயே வந்து சில கோர்சஸ் இருக்கு. ஓகே, இப்போ நம்மகிட்ட கோர்சஸ் இருக்கு. இது இல்லாம யூபிஎஸ்சி யூடியூப்ல வந்து சேனல்ஸ் இருக்கு. சங்கர் ஐஎஸ் அகாடமி, ராவ்ஸ் ஐஎஸ் அகாடமி, ஓகே, வாஜிராமன் ரவில வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸஸ் டெய்லி போடுவாங்க. ஓகே, அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸஸ் நீங்க இந்த நெக்ஸ்ட் இன்னொரு 120 days இருக்கு. இந்த 120 daysக்கு அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃப்ரீ கிளாஸஸ் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 40 minutes வரும் அந்த வீடியோ. அந்த ஃப்ரீ கிளாஸஸ் வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம். செகண்ட் இயர் படிச்சிட்டு இருக்கேன். செகண்ட் இயர் படிச்சிட்டு இருக்கீங்களா? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் அதான் நீங்க வந்து ஃப்ரீயா பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த சங்கர் ஐஎஸ் அகாடமி ஒரு ராவ்ஸ் ஐஎஸ் அகாடமி. ஓகே சார். இந்த இதுல வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது வந்து கிளாஸஸ் டெய்லி 40 minutes போடுவாங்க. யூடியூப் சேனல் இருக்கு உங்களுக்கு. ஓகே, நீங்க ராவ்ஸ் ஐஎஸ் அகாடமியே எடுங்க, சங்கர் கூட வேணும். ராவ்ஸ் ஐஎஸ் அகாடமி அந்த 40 minutes வீடியோ டெய்லி பாருங்க. அதுக்கப்புறம் பாலிட்டிக் வந்து லக்ஷ்மிகாந்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருக்கு. புரியல சார், மறுபடியும் சொல்லுங்க சார். பாலிட்டின்னு ஒரு பேப்பர் இருக்குல்ல, ஒரு இல்ல சார், ராவ்ஸ் ஐஎஸ் அகாடமி சொன்னீங்க. ராவ்ஸ் ராவ்ஸ் ஐஎஸ் அகாடமி. ராவ்ஸ், ஓகே சார். அதுல வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெய்லி கரண்ட் ஹிந்து அனாலிசிஸ்னு போடுங்க. ஓகே சார். இல்ல யூடியூப் சேனலே வச்சிருக்காங்க. அதுல 40 minutes வீடியோஸ் வந்து போடுவாங்க டெய்லி. அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. அதே மாதிரி ப்ரிலிம்ஸ்க்கு வந்து பாலிட்டிக் வந்து லக்ஷ்மிகாந்த் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக் இருக்கு. அதை வாங்கி படிக்கணும். ஓகே, அது ஆன்லைன்லேயே இருக்கு. நீங்க ஆன்லைன்லேயே டவுன்லோட் பண்ணி கூட படிக்கலாம்.
ஓகே ஓகே சார் 6th எடிஷன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி ஜியோகிராஃபிக்கு கோ செங் லியாங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக் இருக்கு, ஓகே சார் அது படிக்கணும். ஹிஸ்ட்ரிக்கு வந்து உங்களோட நம்ம சமச்சீர் கல்வி புக்கே போதும். 6th to 10th சமச்சீர் கல்வி புக்கோ எடுத்து 6th to 10th ஓகே சார் அதை படிங்க. ஓகே 11th 12th வந்து தேவையில்லை, 10thலயே எல்லாமே கவர் ஆயிரும். 6th to 10th படிச்சீங்கன்னா போதும். ஓகே சார் தேங்க்யூ சார். உங்க பேரு? திலகேஸ்வரன் சார். இலங்கேஸ்வரன். திலகேஸ்வரன். திலகேஸ்வரன். மேகராஜ் சுல்தானா, செகண்ட் பிகாம் சிஏ. ஏன்னா நீங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் போகணும்னு சொல்லி நிறைய டைம் என்கிட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ சார்கிட்ட இப்போ வந்து கேளுங்க. இந்த யூடியூப் சேனல் வந்து டெய்லியும் வந்து 40 minutes பார்க்க சொல்றாங்க. ஸோ அது என்ன யூடியூப் சேனல் எல்லாமே ஒன் செகண்ட் திரும்ப சார்ட்ட கேளுங்கம்மா. மேகராஜ் சுல்தானா. சார் குட் மார்னிங். சார் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 எக்ஸாம்ஸ் இருக்குல்லைங்க சார்? ஆமா ஆமாமா. அது படிச்சோம்னா என்ன ஜாப் போலாங்க சார்? டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4ல வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க, விஏஓ. சரிங்களா? அதே மாதிரி டைப்பிஸ்ட். இந்த ஆஃபீஸஸ்லாம், இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லாம் டைப்பிஸ்ட் இருப்பாங்க பாத்தீங்களா? ஹலோ. எஸ் சார். டைப்பிஸ்ட் ஜாப். அப்புறம் வந்து ஸ்டீனோகிராஃபர்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு மீட்டிங் நடக்கும்போது அந்த மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங் வந்து நோட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இப்போ ஒரு இன்டர்வியூ ஒரு லீடர் வந்து இன்டர்வியூ கொடுக்குறாங்க. இப்போ ஒரு மினிஸ்டர் இன்டர்வியூ கொடுக்குறாங்கன்னா பின்னாடி வந்து ஒருத்தர் நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாரு. ஓகேங்களா? அவங்க அந்த ஜாபுக்கான ஓப்பனிங் இதெல்லாம் வந்து குரூப் 4ல வந்து வரும். ஸோ இது எல்லாத்துலேயும் வந்து இந்த வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ், இது இல்லாமல் கிளரிக்கல் ஜாப்ஸும் வரும். கிளரிக்கல் ஜாப்ஸ் இருக்கும். இதில் வந்து வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் தான் வந்து இருக்கிறதுலே கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லான போஸ்ட். ஓகே, அந்த வில்லேஜுக்கு இப்போ ஒரு பஞ்சாயத்து தலைவர் இருப்பாங்கல்ல, அந்த பஞ்சாயத்து தலைவர் மாதிரி அந்த இப்போ இதுதான் சிஎம் சீஃப் செக்ரட்டரி மாதிரி தான் வில்லேஜுக்கு பஞ்சாயத்து தலைவர் விஏஓ, இந்த மாதிரி 2 பேர் இருப்பாங்க. இது ஆனால் அது நான் சொன்ன மாதிரி 10th ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சிருந்தா போதும் இந்த விஏஓ ஆகிறதுக்கு. கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு நம்ம என்னோட ஒப்பீனியன் வந்து நம்ம இது எடுக்கிறது வந்து இட்ஸ் ராங் டெசிஷன். ஏன்னா ஒரு விஏஓ வந்து அவர் இன்னொரு 3 ஜென்மம் எடுத்து வந்து இதே விஏஓ ஆகினாலும் அவரால் வந்து ஒரு குரூப் 1 ஆஃபீஸர் ஆக முடியாது. அவர் ரிட்டையர் ஆகும்போது மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் அவரால் ஒரு குரூப் 3 ஆஃபீஸராக தான் ரிட்டையர் ஆக முடியும். குரூப் 4லேருந்து வராங்க அப்படின்னா. ஓகே, ப்ரமோஷன் வந்து ஏதாச்சும் வந்து பொலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்தால் குரூப் 3 ஆஃபீஸராக ஆகும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு நம்ம கிராஜுவேஷன் முடிச்சிருக்கோம். we have some standard, we have curiosity and we have analytical skills இருக்குது. ஓகே, எக்ஸ்போஷர் இருக்கு அப்படிங்கும்போது ஒரு குரூப் 2 எக்ஸாமினேஷனோ இல்லை குரூப் 1 எக்ஸாமினேஷனோ ஒரு 2A எக்ஸாமினேஷனோ நீங்கள் எழுதலாம். ஒரு ப்ராபபிலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரூப் 2, குரூப் 2A அதே மாதிரி குரூப் 1 எக்ஸாமினேஷனுக்கு 10 லட்சம் பேர் தான் எழுதுவாங்க. ஓகே, இந்த 10 லட்சம் பேர்ல 1000 பேர் செலக்ட் ஆவாங்க. ஆனால் விஏஓக்கு 20 லட்சம் பேர் எழுதுவாங்க. விஏஓக்கு 20 லட்சம் பேர் எழுதி அந்த 20 லட்சம் பேர்ல 2000 பேர் 4000 பேர் செலக்ட் ஆவாங்க, 1000 பேரும் செலக்ட் ஆவாங்க சில சமயம். ஓகே, ஸோ நீங்க ப்ராபபிலிட்டி நீங்களே பார்த்துக்கலாம் எப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ அது சார் ஒன் மோர் क्वेश्चन. சொல்லுங்க சார். இப்போ இந்த பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட்னு சொல்றாங்க சார், தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சதுக்காக. ஆமா. அதுக்கு தனியா இருக்கு. அதுக்கு தனியா வந்து உங்களுக்கு கோட்டா இருக்கு. குரூப் 1லயும் இருக்கு, குரூப் 2லயும் இருக்கு, 2Aலயும் இருக்கு கோட்டா. ஆமா. இப்ப 1st இருந்து 8th வரைக்கும் ஒரு ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கேன். ஓகே. 12th வரைக்கும் ஒரு ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கேன். ஓகே. இந்த ஃபார்ம் என்னன்னா HSC-க்கும் SSLC-க்கு மட்டும் தான் சார் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே. எப்படி சார் நான் வாங்குறது அந்த சர்டிஃபிகேட்? இல்ல நீங்க காலேஜ் எந்த மீடியம்ல படிச்சிட்டு இருக்கீங்க? காலேஜ் எதுல? இங்கிலீஷ் மீடியமா? சரி, ஓகே. நான் கேட்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் காலேஜும் நீங்க தமிழ் மீடியம் தான் படிச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து குரூப் 1 சார், குரூப் 4 வரைக்கும் தமிழ் 10th வரைக்கும் தான் சார். அப்படியா? சரி, ஓகே. நான் இது எனக்கு கரெக்டா தெரியல. நான் இதை என்கொயரி பண்ணிட்டு. உங்க பேர் என்ன சொன்னீங்க? திலகேஸ்வரன். ஆமா சார். ஓகே, நான் உங்க கேட்டுட்டு நீங்க இந்த கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிட்டீங்களா எல்லாரும்? ஃபில் பண்ணிட்டேன் சார். ஓகே. நான் அதுல நம்பர் இருக்கும். நான் சார்ட்ட வாங்கிட்டு ஐ வில் கிவ் யூ a call back. ஓகே சார். டேக் கேர் பண்ணிட்டு I'll give you a call. ஓகே சார், थैंक यू சார். சார் உங்க நம்பர் சார் கிட்ட வாங்கிட்டா சார்? ஹலோ சார், கேக்குதா சார்? கேக்குது. உங்க நம்பர் சார் கிட்ட வாங்கிட்டுமா சார்? என் நம்பர் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம். என் நம்பர் ஸ்டூடண்ட்ஸ் வேற யாருக்கும் எனக்கு கால் பண்ணுங்க. சாரோட மொபைல் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கங்க.
சார் 1 மினிட் சார் 1 மினிட் சார். நான் இன்னொரு நம்பர் கொடுக்குறேன் சார். அதுல ஓகே, நீங்களே சொல்லுங்க சார். இதுல ஸ்லைட்ல இருக்கும். இந்த நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. this is my personal number. ஓகே, வேற யாருக்காச்சும் டவுட் இருந்தாலும் just give me a call. ஓகே சார் நம்பர் சார். உங்களுக்கு இப்ப ஸ்லைட் தெரியுதுல்ல? ஆமா சார். அந்த ஸ்லைட்ல ஒரு நம்பர் இருக்குல்ல, அதுதான் என்னோட நம்பர். சார் ஸ்லைட் நம்பர் எது வருதுங்க சார்? ஸ்லைட் நம்பர் எது வரல சார். ACIO எக்ஸாம் அந்த ஸ்லைட் தான் சார் இருக்கு. 1 minute ஓகே. நான் வந்து 917682. ஓகே, இவ்வளவு நேரமாவே அந்த ACIO தெரிஞ்சிருச்சா? அந்த ஸ்லைட் தான் சார் தெரிஞ்சிச்சு. எவ்வளவு நேரமா தெரிஞ்சிட்டு இருக்குது? நீங்க அந்த क्वेश्चनக்கு முன்னாடி இருந்து கேட்டிங்க சார், அப்புறம் அதான் சார் தெரியுது. பட் ஜிமெட் கேட் எல்லாம் வந்து தெரிஞ்சில. ஜிமெட் கேட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போதெல்லாம் தெரிஞ்சில. என்டர்பிரனர் டாபிக் போலாம்னு சொன்னீங்களா, அதுல இருந்து அந்த இதான் சார் தெரிஞ்சிட்டு. அப்படியே சார் இருக்கு. சரி ஓகே. Tyagarani from first BCom CA. Do you have any questions? Tyagarani of Sir, first I'm BCom. Yes, sir. Yes, sir. Sir, can the public sector companies compete with private sector, sir, in their terms of efficiency? What do you say? Public sector companies பாத்தீங்கன்னா they are running the government. ஓகே, அதாவது Yes, sir. they are டைரக்டா அந்த people கிட்ட லிங்க்ல இருக்காங்க. பிரைவேட் செக்டர் they want அவங்க, அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்றேன்னா, ஒரு Voice is not clear. ஒன் மினிட். இப்போ ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இருக்குன்னு வைங்களேன், ஓகேங்களா? Yes, sir. இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியை தேடி மக்கள் போவாங்க. முன்னாடிலாம் LICனா தேடி மக்கள் போவாங்க. அப்படி வளர்ந்ததுதான் பப்ளிக் செக்டர். ஓகேங்களா? தே ஆர் ஒன் அமங் அஸ். ஓகே, பிரைவேட் செக்டர் என்னன்னா மக்களை தேடி அவங்க போய் ப்ராஃபிட் எடுக்கிறதுக்காக போறாங்க. ஓகே, ஸோ எத்திக்கலியும் சரி எஃபிஷியன்சிலையும் சரி பப்ளிக் செக்டர் ஆர் மோர் ஹேவ் அன் எட்ஜ் பிரைவேட் செக்டரோட. ஓகே, பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நவ் வி ஆர் பிரைவேடைசிங் எல்லா இதையும் பப்ளிக் செக்டரையும். லெட்ஸ் see என்ன நடக்குதுன்னு. Okay, sir. Thank you, sir. Students, if you have any doubts from PG students. Good morning, sir. Good morning. Yes. Sir, private sectorல MNC ன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க சார். பிரைவேட் செக்டர்ல MNC. ஆமாங்க சார், அதுல காக்னிசன்ட் ஒரு டாபிக் சொன்னீங்க சார், அது என்னதுங்க சார்? பிரைவேட் செக்டர்ல பாத்தீங்கன்னா, இப்போ பிரைவேட் செக்டர்ல காக்னிசன்ட்ங்கிறது ஒரு கம்பெனி ஆக்சுவலி. ஓகேங்களா? இப்போ பிரைவேட் செக்டர்ல தேர் ஆர் மல்டிபிள் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஃபார் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்க, அக்கௌண்ட்ஸ் மட்டும்தான் வந்து நமக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அப்படி கிடையாது. தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் அதர் ஆப்ஷன்ஸ் அஸ் வெல். லைக் வந்து டிஜிட்டல் மீடியா, இப்போ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வந்து ரொம்ப பெருசா போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, நம்ம கேக்குதா? எஸ் சார். எஸ் சார், கேக்குதுங்க சார். டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு மார்க்கெட்டா போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, பெரிய பிசினஸா போயிட்டு இருக்கு. அங்க நிறைய அக்கௌண்ட்ஸ் காமர்ஸ் முடிச்சவங்க தான் வந்து நிறைய எடுக்கிறாங்க. ஓகே, ஏன்னா அங்க அந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு டூ வித் மணி. ஓகே, ஸோ எந்தெந்த இப்போ நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்லாம் பார்க்குறோம் பார்த்தீங்களா? அந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்ல நமக்கு ஆட் வந்து பாப்அப் ஆகும். அந்த ஆட் பாப்அப் ஆகும்போது அந்த கம்பெனிக்காரன் ஃபேஸ்புக்குக்கோ இல்லை கூகுளுக்கோ வந்து பே பண்ணுவான் அந்த ஆடை டிஸ்பிளே பண்ணுறது. ஸோ எவ்வளோ பிட்டு வந்து பண்ணணும், எவ்வளோ நேரத்துக்கு அந்த ஆடு தெரியணும். ஒரு 10 பேர் வந்து அந்த ஆடு அந்த நேரத்தில் அந்த ஆளுக்கு காமிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா எவ்வளோ பிட் வரைக்கும் நம்ம போகலாம். இந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த டிஜிட்டல் மீடியா மார்க்கெட்டிங்ல இருக்க அனலிஸ்ட் வந்து டிசைட் பண்ணுவார். ஸோ அதுக்கு தே ஆர் ப்ரிஃபரிங் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏன்னா அவங்க தான் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கால்குலேட் பண்ண முடியும், போட்டு பிட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது. அதே மாதிரி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வந்து பண்ணுறதுக்கு காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங். இப்போ ஜெரோதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. ஓகே, தி ஃபர்ஸ்ட்
multi-billion dollar company in stock marketல ஒரு ஸ்டாக் broker வந்து ஆயிருக்குது ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஜெரோதான்ற கம்பெனி. அந்த கம்பெனில they are recruiting lot of commerce students. ஓகே, இந்த மாதிரி மல்டிபிள் கெரியர் growth இருக்கு, ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ நீங்க இதெல்லாம் வந்து இதுலயே இருக்கும், இன்டர்நெட்லயே இருக்கு. ஜஸ்ட் கூகுள் இட், என்னென்ன கெரியர் growth இருக்கு, ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத கூகுள் பண்ணுங்க. ஓகே சார், இது வந்து நம்ம காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் காக்னிசன்ட்ல போக முடியுமா சார்? இல்ல அப்படின்ட்டு இல்ல. காக்னிசன்ட்லயும் வந்து இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தனியா இருக்கு. ஸோ இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் தனியா இருக்குது, காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தனியா இருக்கு. மற்ற ஆர்ட்ஸ் முடிச்சவங்களுக்கு, ஈவன் ஃபார் பிளாகர்ஸ், இப்போ பிஏ இங்கிலீஷ் முடிச்சிருப்பாங்களா அவங்களுக்கு எல்லாமும் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. அவங்க இந்த வேகன்சிஸ் எல்லாம் வெளில சொல்ல மாட்டாங்க, இன்டர்னல் கம்யூனிட்டிக்குள்ளேயே வந்து they will be giving. ஸோ இங்கே in 120ல we do have a placement training programன்னு we conduct. அதில் வந்து what we do is that இந்த மாதிரி எந்த இடத்துல ஜாப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத will be notifying to the students. ஜஸ்ட் எங்கள் சைட்டில் போய் பாருங்க, அது டீடைல்டாக. ஓகே சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். ஒன் மோர் டவுட் சார். சொல்லுங்க சார். சார் இப்போ பேங்கிங் செக்டார்ல பாத்தீங்கன்னா சார் ஐபிபிஎஸ் எக்ஸாம் இருக்குல்ல சார்? ஆமா ஆமா. அதுலயும் நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கு சார். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்றது எந்த கேட்டகரியில சார் பண்ணணும்? ஐபிபிஎஸ் கிளர்க், ஐபிபிஎஸ் ஆர்ஆர்பின்னு இருக்கு சார். ஐபிபி அதாவது ஆர்ஆர்பிங்கிறது இதுல நான் சொன்னல ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு, இது வந்து ரீஜனல் ரூரல் பேங்க். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ இதுல ஐபிபிஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர்னு இருப்பாங்க, கிளரிக்கல் ஜாப்னு இருக்கும், ரெண்டு இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸருங்கிறவர் யாருன்னா இப்போ மேனேஜர்லாம் இருக்காங்க. இப்போ எஸ்பிஐலையும் அதே மாதிரி தான். இப்போ எஸ்பிஐ பேங்க்குக்கு போனீங்கன்னா மேனேஜர் இருப்பார் பாத்தீங்களா? அவங்களாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸரா இருப்பாங்க, அப்புறம் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் ஆவாங்க, அப்புறம் மேனேஜர் ஆவாங்க. ஓகே, இதே மாதிரி ஐபிபிஎஸ்லயும் ரூரல் ரீஜனல் பேங்க்னு சொல்லிட்டு இருக்குது, அங்கேயும் இதே மாதிரி தான். இதே மாதிரி நபார்டுன்னு இருக்குது, நபார்ட் பேங்க் இருக்கு. இங்கெல்லாம் வந்து ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸருங்கிறவங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்குள்ள போவாங்க. கிளரிக்கல் ஜாப்ங்கிறவங்க நம்ம போனோம், இப்போ பேங்க்குள்ள போனோன்னே சலான் ஃபில் பண்ணுங்க இப்படிலாம் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா? நம்ம கொடுக்குற அமௌண்ட்டை வாங்கி போடுறவங்க, அப்புறம் என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லி இவங்கலாம் வந்து கிளர்க்ஸ். அந்த ஜாபுக்கு வந்து ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ங்கிறவரு உள்ள அசிஸ்டன்ட் மேனேஜரா இருப்பாரு, இல்லாட்டி உள்ள மேனேஜர் இதுல உட்காந்துருப்பாரு. ஸோ இவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். இப்போ அந்த ஐபிபிஎஸ் பிஓ எழுதி போனாங்கன்னா அந்த ஜாப் இந்த சைடு ஜாப், கிளரிக்கல் ஜாப் எழுதி போனோம்னா இந்த சைடு நம்ம வந்து கேஷியர், அப்புறம் வந்து சலான் ஃபில் பண்றது, இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது, அப்புறம் என்னென்ன இப்போ செக் வந்துச்சுன்னா செக் பவுன்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி. இப்போ டைரக்டா மேனேஜர் ஆக முடியாதுல சார்? ஃபர்ஸ்ட் கேஷியர் ஆயிட்டு இல்ல அதான் டைரக்டரா எஸ்பிஐ, அதுதான் பிஓன்னு சொல்லுவாங்க. எஸ்பிஐ பிஓ ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர் போஸ்ட். ஓகே, அது எஸ்பிஐ பிஓ அப்படியா ஐபிபிஎஸ் பிஓன்னு சொல்லுவாங்க, அதுதான் ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர். ஓகே, அந்த எக்ஸாம் எழுதுறீங்கன்னா டைரக்டா அசிஸ்டன்ட் மேனேஜரா நீங்க ஆக முடியும், அப்புறமேட்டுக்கு மேனேஜர் ஆக முடியும். ஓகே சார், தேங்க்யூ. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி அதுல கொஞ்சம் எக்ஸாம் கொஞ்சம் டஃபா இருக்கும். ஓகே, குரூப் 1 குரூப் 2 மாதிரி தான், சிம்பிள். குரூப் 1 குரூப் 4 மாதிரி தான். ஓகே, தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. சார் உங்க பேர் சார்? என் பேர் கௌதம். ஓகே சார், இதுல நேம் வேற மாதிரி இருந்துச்சு சார், பூவராகவன் இருக்கு. இல்ல அது எம்ப்ளாயி அவரோட இதுல லாகின் பண்ணேன். ஓகே சார். Parveen, second BCom CA. Or any other students? Do you have any questions? Sir is waiting for you, please. Any students, if you have any doubt, right, sir. So, okay, sir. On behalf of management, correspondent, and Dean Academic Affairs, and Principal Dr. P. Maheswaran, and HOD, PG and Research Department of Commerce, Dr. K. Venkatachalam, and I thank all the faculty members of the Department of Commerce for arranging this type of webinar in the Department of Commerce. And thank you so much, sir. The professor, Mr. Raghunathan sir, from the Department of Mathematics, he was arranged this program. And thanks on behalf of Department of Commerce, our heartfelt thanks to Mr. Raghunathan sir, Assistant Professor in Mathematics,
And I thank all the people, those who have supported this for conduct this program. And we expect you, sir, in the next academic year, in person, you have to come to this campus and lively you have to explain. And this is our request, sir. So even though you are in busy schedule, it's not a matter. I think you will accept our request. And in the month of June, July, the next academic year, we will give you one date, sir. So if you free, you can come in person, and we will give you a half a day time, sir. In seminar hall, we will arrange all the students in one hall, so that it will some live interaction will be there. Sure. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Let us wind up, sir. Sure, sir. Sure, sir. I once again thank everyone who participated in this webinar. Hope I gave my best. And if you have any doubt, you can just call me to my personal number, or you can mail me at upsc120@gmail.com. And I thank you, sir, Mr. Gokul Kannan, and I also thank Mr. Raghunathan. Thank you, sir, for arranging this meet. And I thank the management also for the opportunity. Thank you, sir. Thank you, sir. Fitness.